இறுதியில் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் லிங்க்கும் கொடுக்கப்படும். அந்த லிங்கை பயன்படுத்தி நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டையும் வாங்கிக்க முடியும். ஸோ நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் உங்களுக்கு கேள்வி பதில் செஷன் இருக்கும். அதுக்கு இடையில நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் அனுமதி கொடுத்தா நீங்கள் இடையிடையும் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம், அல்லது சேட் பாக்ஸ்லையும் உங்களுடைய கேள்விகளை போட்டு வைக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வி வெல்கம் யூ ஆல் டு திஸ் வெபினார் செஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட், என்ஜாய் பண்ணுங்க. செஷன் நிச்சயம் ஒரு பயனுள்ள நிகழ்வாக இருக்கும். அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சி ஃபேஸ்புக்லேயும் அப்டேட் செய்யப்படும். இந்த நிகழ்ச்சியை தவற விட்ட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜஸையும் போய் பார்வையிட சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் வி வெல்கம் அவர் டெபுட்டி டைரக்டர் கம் சென்டர் ஹெட் மிஸ்ஸஸ் NC கலைவாணி மேம் டு கிவ் அ இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்பீச். வெல்கம் யூ மேம். So, Prabhakaran, how many have joined? Prabhakaran, am I audible to you? Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Okay, how many have joined? Yeah, just a minute, ma'am. Ma'am, currently we are around 20, ma'am. You can give a introduction We can start speech. should we wait for some more time or should we start now? Yeah, ma'am. It's we are making it a live, so no issues, ma'am. And our Facebook viewers will be viewing from Facebook, so no issues. Oh, wonderful, wonderful, Prabhakaran. Thanks for your introduction. And the speaker is Mr. Abhishek Ganeshan, isn't it? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Welcome to State Career Guidance Center. We were busy with some other urgent program which which are planning for the next week. So I didn't go through your profile. I'm sorry for that. But anyway, welcome to State Career Guidance Center. Today you're going to have, you're going to have a discussion on positive thinking, I think. So that's a very wonderful topic. I really appreciate for the topic. The chosen topic. Candidates, this is very, very important and very relevant for your life. If you see, I will not take much of your time because that Mr. Abhishek will tell you the various dimensions of positive thinking, how it will impact your life, how it will have an impact in your career. Everything he will explain you. I will be talking only for 2 minutes. So this world has come. Always remember that this world has come so far. See, you know that we people, our ancestors had lived in forests and caves. We have come so far only because of those people who thought positively and who thought why this cannot be done. So only because of those thinking and that consequent effect we have come so far. So always believe in yourself that you can. If you think you can, you are right, and if you think you cannot, then also you are right. So you become what you constantly think, and you become what you repeatedly think of yourself and talk of yourself. So think positively. Think anything is possible in this world. If a man from a remote village in this country can become, you know who I'm talking about, Mr. Abdul Kalam, who is from a very remote village and who has not come from any political background, can become the president of this country, means then anything is possible in this country. You are in a country where anything is possible. So have positive thinking and continue to hope and continue to work and continue to learn. Life is a learning process. Keep learning, and the more you live, the more you learn, the more you live. That's how it is. Learning is equal to living. So keep learning, keep living. And I don't have to tell much on that. So it is this world has come so far only because of positive thinking. So I think the kind of people you are associated with on a day-to-day basis, the kind of reading you do on a day-to-day basis, the kind of movies or YouTube channels, whatever you watch on a day-to-day basis, all this will have impact on your thinking pattern. And definitely your thinking will have effect, either positive effect or adverse effect on your career, and which will ultimately will result in your so-called your life and the growth. So continue to think positively. Always believe that you can. So you can. That is the one word you should always remember. No matter what others say, people may say that this is not possible, that is not possible, but believe that it may be impossible for them, but it might be very much possible for you. So always believe in you. You can. State Career Guidance Center will be always with you in all your career needs. You can always mail to us for any of your careers. We'll be more than happy to help you. Now you may enter into your session. Thank you so much. Now it is over to Mr. Abhishek. Thank you so much. Now you may take over. Thank you. Thank you, Prabhakaran. Thank you. Thank you, ma'am.
Thank you so much. But just to get to know about what I do. நான் என் பேர் வந்து டாக்டர் அபிஷேக், and I've been into training industry for past 12 years. அண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நான் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம். பார்த்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் I'm going to talk to you. So wish you a very happy evening. ஒரு ஃப்ரைடே ஈவினிங் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டாபிக்ல வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அண்ட் ப்ரிடாமினன்ட்லி when we talk about positive thinking, நம்ம நிறைய பேர் வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங், பாசிட்டிவ் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யோசிப்போம், பார்ப்போம், கேட்போம், எல்லாமே பண்ணுவோம். பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு டு வி மெட்டீரியலைஸ் இட் தான். ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு அனெக்டோட்டோட ஆரம்பிக்கிறேன். there was a guy, அந்த பையனுக்கு வந்து படிப்பு பெருசா வரவே இல்லை. அந்த பையனுக்கு படிப்புனாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஆர் அந்த பையன் படிக்க மாட்டாங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல அந்த டீச்சர்ஸும் வந்து ஓகே இந்த பையன் தான் படிக்க மாட்டான்ல, தென் வாட்ஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் கரெக்டிங் இஸ் பேப்பர், அவர் மார்க் கொடுக்கணுமா, அவன் பேப்பரை செக் பண்ணணுமாங்கிற அளவுக்கு they were into lot of thought process. பட் அந்த பையன் வந்து predominantly he was flunking in all the subjects, எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் ஃபெயில் ஆயிடுவான். ஸோ அவனோட பேசிக் திங் வாஸ் லைக் ஓகே இந்த தடவை ரிசல்ட் வர போறதா, எல்லாத்துலயுமே ஃபெயில் ஆக போறோங்கிற அளவுக்கு தாட் ப்ராசஸ் மாறிது. ஸோ அந்த பையனோட அம்மா அப்பாவுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஐயோ என்னடா அது ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு போய் இவ்வளோ நெகட்டிவா பேசுறாங்க நம்ம பையனை பத்தி. எல்லா பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குற அதே தாட் ப்ராசஸ் தான் இந்த பையனோட பேரண்ட்ஸ்க்கும் இருந்தது. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஃபாதரை விட மாம் த வே தே டேக் இட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். பட் அதே மாதிரிதான் போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் தெர் வாஸ் அ சடன் சேஞ்ச். அந்த 10ஆம் கிளாஸ்ல அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க வந்து இந்த பையனுக்கு சீட் கொடுக்க மாட்டோம், ஏன்னா இந்த பையன் பேசிக்கா பாஸ் ஆறதே பெரிய விஷயம். ஸோ 11th and 12th கண்டிப்பா இந்த பையனுக்கு கேட்ட குரூப் நாங்க கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஸ்கூல் மாற வச்சாங்க. வேற ஸ்கூல் மாறினதுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸா, சேஞ்ச் ஆஃப் சிச்சுவேஷனா, சேஞ்ச் ஆஃப் பீப்புளாங்கிறது தெரியல, அந்த பையனால ப்ரிடாமினண்டா மாற முடிஞ்சது. ஒரு 10th ஒரு பேசிக்கா ஒரு 69-70% வாங்கின ஒரு பையன் 12th க்ளோஸ் டு 90% வாங்கினான். ஷிஃப்ட் இந்த காலேஜ், MBA, அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஹி பிகேம் அ ஃபர்ம் ஓனர். ஒரு ஃபர்முக்கு ஒரு ஓனர் ஆகி he has been running the business quite well. பட் ப்ரிடாமினண்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரிஸ் நான் தான் அந்த பையன். என்னன்னா லைஃப்ல எனக்கு அப்போ பேஷன் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்ங்கிற ஒரு விஷயம் அறியாம இருந்தது, ஆர் பாசிட்டிவா என்னை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கு யாருமே இல்லாம இருந்தாங்க. பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம எல்லாருக்குமே வரும், ஓகே லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும், லைஃப் பாசிட்டிவா மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி மாறும்போது ஐ தாட் ஓகே எனக்கு மாறினா மாதிரி why don't I do for people around. So reason for choosing the profession of training and coaching என்னன்னா முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்கள முடியும் நினைக்க வைக்கிறது தான். இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் பார்க்க போறோம். The next couple of minutes we are going to do something more into our mind psychology தான். Psychology is all about mind. பட் அந்த மைண்டை டியூன் பண்ணி அதை எப்படி நம்ம வந்து சைக்கலாஜிக்கலா பாசிட்டிவா டிரெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ தமிழ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் ப்ரிடாமினண்டா இங்கிலீஷ் பேசிட்டு ரபாரின் தமிழ் பேசணும். பட் எனி விச் வேஸ் ஐ ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட். பட் இந்த செஷன்ல கண்டிப்பாக இந்த 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 காலை விட்டு நீங்க போகும்போது I can assure you that there would be certain level of change in the mind which will start helping you to make sure that நம்மளால பாசிட்டிவா மூவ் பண்ண முடியுங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும். ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷன் இருக்கு, அந்த பிரசன்டேஷனோட தான் I'm just wanting to start. So அந்த பிரசன்டேஷன் என்னன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான், பார்த்த விஷயம் தான், கேட்ட விஷயம் தான். அதை ஒரு சின்ன லெவலா நான் வந்து ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷனா வச்சிருக்கேன். அதுல எப்படின்னா பாசிட்டிவ் திங்கிங் எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்னால என்ன பண்ண முடியும், எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல். இதுல இன்னைக்கு அஜெண்டால நம்ம பார்க்க போற விஷயம் என்னன்னா, நம்ம கிட்ட பாசிட்டிவா இருந்தா எப்படி பண்ணலாம். I am positive in myself. என்கிட்ட பாசிட்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம். அண்ட் what if I start thinking positive about others. நம்ம கூட இருக்கிறவங்க, நம்ம கூட வேலை பார்க்கறவங்க, கூட கூட பேசுறவங்க, பழகிறவங்க யாராக இருக்கலாம், அவங்க கிட்ட நம்ம பாசிட்டிவ் பார்த்தா என்ன இருக்கும், அண்ட் நம்ம சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள்லயும் நம்ம பாசிட்டிவா பார்த்தா எப்படி இருக்கும். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு அஜெண்டா பார்க்க போறோம். இவ பாத்தீங்கன்னா ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாவும் இருந்து அந்த நெகட்டிவா பாசிட்டிவா எப்படி மாத்தலாங்கிறது தான். பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணோம்னா வெறும் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணுங்கிறது மட்டும் நம்ம டீல் பண்ணல. ஒரு விஷயம் நடக்காது, பண்ண முடியாது, செய்ய முடியாது, ஐயோ இப்படி ஆச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லி
அதுலயே ஸ்டக் ஆகாம ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வரதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, இந்த பாசிபிலிட்டியை நம்ம எப்படி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா மாத்தலாம், எப்படி கொஞ்சம் பாசிட்டிவா ப்ராக்ரெசிவா மாத்தலாங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது ரெண்டு விதமான பீப்புள் இருப்பாங்க. இப்போ ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ஐயோ இது நடக்கவே நடக்காதுப்பா, கண்டிப்பா நடக்கவே நடக்காது, இது மாதிரி நடக்க பாசிபிலிட்டியே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி குவிட் பண்றவங்க இருப்பாங்க. ரெண்டாவது ஆள் என்ன பண்ணுவாங்க, இல்ல இல்ல இது வந்து பாசிட்டிவா நடந்தே தீரும், கண்டிப்பா என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இது ரெண்டு பேருமே நம்ம பார்த்திருப்போம். இல்ல மூணாவது ஒரு கேடர் இருக்காங்க. இந்த மூணாவது கேடர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நடக்கிறபடி நடக்கட்டும், பாசிட்டிவ் நடந்தாலும் ஓகே, நெகட்டிவ் நடந்தாலும் ஓகே, அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எனக்கு ஒரு விஷயம் நான் வின் பண்ணி ஆகணும், ஒரு விஷயத்த நான் கேப்சர் பண்ணி ஆகணும், ஒரு விஷயத்த நான் கண்டிப்பா சாதிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா லைஃப் இஸ் நாட் கோனா பி பெட் ஆஃப் ரோசஸ். அப்படியே ரொம்ப சீக்கிரமா எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா நடந்துரும் அப்படின்னு நினைச்சதுன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து எதுலையுமே நம்ம நம்பிக்கை வைக்க மாட்டோம். கடவுளை விடுங்க, கடவுளை தாண்டி நம்ம எந்த விஷயத்தையுமே நம்பிக்கை வைக்க மாட்டோம். ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரு ஹர்டல்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போதுதான் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை விட இன்னும் பெட்டரா எப்படி பண்ணலாம், ஓகே நம்மளுக்கு இது ஒரு ப்ராப்ளமா வந்திருக்கா, இந்த ப்ராப்ளத்தை ப்ராப்ளமா பார்க்காம இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பார்த்து, ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா பார்த்து இது நம்ம எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் நம்ம மைண்ட் இன்னும் பெட்டரான விஷயங்களுக்கு தோணும். நிறைய சமயம் பாத்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன் நம்ம நிறைய சொல்லுவோம். நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுதான் உன்னோட வாழ்க்கையில நடக்கும். வாட் யூ சோ யூ ரீப். நீ என்ன விதைக்கிறியோ அதுதான் விளையும் அப்படிம்பாங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, நானும் நெகட்டிவா தான் இருந்தேன். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, என்னோட ஸ்கூல் லைஃப்ல ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி நெகட்டிவ். பிகாஸ் எப்படி இருந்தாலும் மார்க் வராது, எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து கிரேட் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தானா கண்டிப்பாக மாறும் அப்படின்னு காமிச்சது ஒரு டீச்சர் தான். உன்னால முடியும் தம்பி, நீ ஏன் முடியாதுன்னு நினைக்கிற, கண்டிப்பா முடியும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து கோச் பண்ணாங்க. பட் கோச் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு யாராவது சொன்னாலும் நம்மளுக்கு நம்ம மேல ஒரு நம்பிக்கை வேணும். நம்மளுக்கான இன்டர்னல் டயலாக் வந்து எஸ் உன்னால முடியும், உன்னால கண்டிப்பா முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல போனோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால முடியாதுங்கிறது இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லை. நான் இப்ப என்னோட லைஃப பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் ரியலி ஹாப்பி. பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி ஹர்டல்ஸ் எனக்கு இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு நல்ல இடத்துல இருந்திருக்கவே முடியாது. மேபி நான் என்ன பண்ணியிருந்திருப்பேன், நல்லா படிச்சிருந்திருப்பேன். நல்லா படிச்சிருந்தா கண்டிப்பா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் போட்டிருப்பாங்க, இன்ஜினியர் ஆகி இருந்திருப்பேன், ஏதாவது ஒரு ஐடி கம்பெனில உட்கார்ந்துருப்பேன், கண்டிப்பா நான் போயிருப்பேன், வேலை பார்த்திருப்பேன், வந்திருப்பேனே தவிர்த்து ஒரு இம்பாக்ட் என்னால கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டா கண்டிப்பா அதுக்கு ஆன்சரே இருக்காது. இப்ப நான் ஒழுங்கா படிக்காததுக்கு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். ஏன்னா ஒழுங்கா படிக்காதனால்தான் மேபி ஐ வாஸ் நீட் டு சூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கரியர். அந்த கரியர்ல என்னால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ண முடிஞ்சிச்சு. என்னால இப்ப என்னோட கரியரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் டு கிவ் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் வாட் ஐ டூ ட்ரைனிங். நான் லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் ஆகட்டும், சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரைனிங் ஆகட்டும், அது ஒரு பார்ட் பண்ணுவேன். ரெண்டாவது நம்ம கிராஃபாலஜிஸ்ட், ஒருத்தவங்களோட கையெழுத்து வச்சு அவங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்கு, அவங்க என் மனசுல என்ன நினைக்கிறாங்க, வாட் இஸ் ரன்னிங் இன் தேர் மைண்ட், அது என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதை நாங்க வந்து கவுன்சிலிங்க்கும் யூஸ் பண்றேன், அதே சமயத்துல எம்ப்ளாயி என்கேஜ்மெண்ட், எம்ப்ளாயி அசஸ்மெண்ட் அதுக்கு எல்லாமும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மூணாவது கோச்சிங். யாராவது முடியல, எனக்கு அப்படியே ரொம்ப டவுனா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கோச் பண்ணுவோம், கவுன்சில் பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு மென்டர் பண்ணுவோம். இது வெறும் பிரைவேட்டா மட்டும் இல்ல, ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ல கூட நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கரியரை என்னால சூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுக்கான காரணம் என்னன்னா, எஸ் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பார்த்து எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுல நம்ம வந்து போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இப்போ நான் என்னோட ப்ரொஃபஷனை ரொம்ப பேஷனேட்டா, ரொம்ப ஹாப்பியா, ரொம்ப பாசிட்டிவா பண்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா, லைஃப்ல ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொரு விதத்துல நம்மளுக்கு கத்துக் கொடுக்கும். இதே மாதிரி நம்ம ஐ எம் நாட் குட் அட் திஸ் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா நம்ம எதுலயுமே நம்ம வந்து குட்டா இருக்க மாட்டோம். ஆனா வாட் ஆம் ஐ மிஸ்ஸிங், இந்த மிஸ் பண்ற விதத்துல நான் எதை வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், எதை கொடுத்து நான் வந்து அதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், எதை பண்ணா நான் இன்னும் ஹாப்பியா ஆகுவேன். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே சொல்ற ஒரு விஷயம்னா, கடவுளோட படைப்புல எல்லாருமே புத்திசாலிங்க தான், எல்லார்கிட்டயுமே திறமை இருக்கு. ஆனா அந்த திறமைய யூகிக்கிற ஒரு சக்தியோ, அதை யோசிக்கிற ஒரு விஷயமோ நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குங்கிற ஒரு இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன், ஒரு ஒரு சுய சிந்தனை நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, வா எனக்கு இது இருக்கா, எனக்குள்ள அது இருக்கா அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை நம்ம அன்ஃபோல்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஐ கிவ் அப் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. எனக்கு இது வேண்டவே வேண்டாம், நம்மளால இதை குவிட் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா அதே கிவ் அப் பண்ணாம என்ன பண்ணா அதை பெட்டரா பண்ணலாம்
அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு முன்னாடி பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நம்ம இது சொல்லுவோம் நிறைய சமயத்துல, ஐயோ எனக்கு வந்து நெக்ஸ்டுக்கான வழி தெரியலையே அப்படின்னு நினைக்கும் போது சோர்ந்து போகாதீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச யாருக்கிட்டையாவது, உங்களுக்கு யாருக்கிட்ட நம்ம பேசினா நம்ம நிறைய ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம பேசினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டா பெர்ஸ்பெக்டிவ் தருவாங்க. வாவ், இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் யோசிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அதுல நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளால முடியாதுங்கிறது நம்ம உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த ஒரு இந்த ஒரு லைஃப்ல தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும். நம்ம என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ எல்லாமே அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அடுத்த ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருக்குமா, we don't know. அடுத்த ஜென்மத்துல மனுஷனா பிறப்போமா, we don't know. ஏன் நாளைக்கே நம்ம இருப்போமா, we don't know. பட் நாளைக்கு இருக்குங்கிறது எந்த தாட்ல போறோம்னா நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு நாளைக்கு நம்ம விஷயங்கள் செய்யணும், சில விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதே பாசிட்டிவான விஷயம் தானே. அண்ட் சில விஷயங்கள் இட் இஸ் டூ ஹார்ட் அப்படி சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா இது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நான் கத்துக்கிட்டு இது நான் பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது இன்னொரு. சோ எப்பவுமே ஒரு காயினுக்கு 2 விதம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ்ங்கிற மாதிரிதான். கண்டிப்பாக எஸ், கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு வரதான் செய்யும். ஆனா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த கஷ்டத்தை எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்த போறோங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அண்ட் எஸ், சில விஷயங்கள் எனக்கு இது பண்ணவே வராதுப்பா, அவன் பண்ணிடுவான், இவங்க பண்ணிடுவாங்க, அவங்க பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. பட் அந்த டிபெண்டன்சி இல்லாமல் நானும் அதை கத்துக்கலாமே. ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள், ட்ரைனிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நான் எப்பவுமே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தான் பண்ணுவேன். ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஆல் 11-12 இயர்ஸா. நான் செஷனுக்கு போய் அந்த கம்பெனிக்கு போய் அந்த செஷனை போய் எடுப்போம் நாங்க. நான் எடுக்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். ஏன்னா எல்லாரையும் நான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்க முடியும், அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்க முடியும், அவங்களோட இன்டராக்ட் பண்ண முடியும், எல்லாம் பண்ண முடியும். ஆன்லைன் ட்ரைனிங்க்கு நான் ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாவே இல்லாமல் இருந்தேன். ஆனா பேண்டமிக்ங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாரையுமே அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளில வர புஷ் பண்ணிட்டு, அதே மாதிரி என்னோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து புஷ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஆன்லைன் ட்ரைனிங். ஆன்லைன்ல என்னையா ட்ரைனிங் பண்ணணுமா, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி 1 மாசம் வரைக்கும் ஐ வாஸ் நாட் சோ மச் கீன் இன் இட். ஆனா ஒரு எக்ஸ்டென்ட்க்கு மேல இதுதான் நம்மளோட வே ஆஃப் லைஃப், இதுலதான் நம்ம பொழப்பு நடத்தி ஆகணும், இதுலதான் நான் வந்து வேலை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ வாஸ் நீட் டு டியூன் மை மைண்ட். ஐ ஹேட் நோ அதர் ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறத்துல இருந்து ஒரு நாளைக்கு 2 பேட்ச் 3 பேட்ச், ஒரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு பேட்ச் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஒரு நாளைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் கத்துப்போம். இப்போ திஸ் பிகேம் ஈவன் மோர் கம்ஃபர்டபிள். இந்த நியூ வே ஆஃப் லைஃப் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கும் போது வாவ், இதுவும் நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு தோணும். எப்பவுமே ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ், நம்மளோட பிரெயின், நம்மளோட மைண்ட், நம்மளோட ஹார்ட் எல்லாமே அது ஒரு சிங்க்ல வர ஆரம்பிக்கும். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஒரு பிளான் ஒர்க் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா ஐயப்பா இதுக்கு மேல வந்து இந்த பிளானே ஒர்க் பண்ணாதுப்பா, பிளானே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிக்கவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு பிளான் ஒர்க் பண்ணலன்னா that gives an opportunity for us to think of a very different plan. ஒரு நல்ல பிளான் நம்ம யோசிக்க முடியும், ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியை யோசிக்க முடியும். எல்லாருக்குமே முதல் கோல எல்லாம் சரியா வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஏதாவது பெஸ்டா நம்ம யோசிச்சிருந்திருக்கவே மாட்டோம். நிறைய பல கண்டுபிடிப்புகள் ஆகட்டும், பல சாதனைகள் ஆகட்டும், யாருக்குமே அது முதல் கோல கண்டிப்பா வந்திருக்காது. அப்படி அவங்க முதல் கோல வரலையா, கண்டிப்பா நடக்காதுன்னு அவங்க விட்டுருந்தாங்களா, எந்த ஒரு சாதனையுமே வந்திருக்காது. கின்னஸ் வேர்ல்ட் புக் ரெக்கார்ட் வந்திருக்காது, அந்த புக்ல பேர்கள் வந்திருக்காது. ஆனா அதையும் தாண்டி இந்த சோதனையை வந்து சாதனையா மாத்தலாம், இந்த சேலஞ்சஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்தலாம் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கும் போது அவங்க மைண்டும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா யோசிக்கும். எனக்கு ரீசெண்டா ஒருத்தங்க வந்து ஒரு புக் கொடுத்திருந்தாங்க, த சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நான் ஆல்ரெடி படிச்ச புக் தான். பட் அதுக்கப்புறம் நான் பெருசா படிக்கவே இல்லை. திருப்பி இந்த புக் வந்த போது ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ, என்ன பண்ணலாம், என்ன போட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி படிச்ச புக் ஆச்சு அப்படின்னு யோசிச்ச போது அந்த புக்ல ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஒண்ணு கொடுத்த என்னதுன்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அதாவது நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அது நடக்கும். அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஐயோ நான் டீ கொட்டாம சாப்பிடணும் நம்ம யோசிச்சோம்னா டீ கொட்டுமா. ஆனா அதே நான் டீயை ஒழுங்கா சாப்பிடணும் அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா டீயை ஒழுங்கா யோசிப்போமா. அதே மாதிரி நம்ம கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணும்போது இன்னைக்கு நாள் சுமாரா போக கூடாதுப்பா அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா சுமாரா தான் போகுமா. ஆனா அதுவே சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நாள் சூப்பரா போகணும், இன்னைக்கு இந்த நாள் கண்டிப்பா சூப்பரா போகும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன்ல நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த டே சூப்பரா போகுமா. நம்ம யோசிக்கிற விதமும் நம்ம சூஸ் பண்ற வார்த்தைகளும் தான் நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸை பிரதிபலிக்குது அப்படிங்கறது ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விஷயத்த நான் கத்துட்டேன். அதுல இருந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை யோசிப்பேன், அது எப்படி சொன்னா பெட்டரா இருக்கும், எப்படி சொன்னா கேட்கிறவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும், எப்படி சொன்னா நம்ம சொல்ற மெசேஜ் தான் போகணுமே தவிர்த்து நம்ம சொல்ற டோனோ இல்லாட்டி நம்ம சொல்ற சாய்ஸ் யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸோ அவங்கள ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாருக்குமே நம்மள பிடிக்க ஆரம்பிக்கும்.
நிறைய சமயத்துல டெக்னிக்கலி தே வுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, ரொம்ப புத்திசாலிகளா இருப்பாங்க. ஆனா கிட்ட போனாலே சிடுசிடுன்னு இருப்பாங்க. எப்ப பாரு தப்பா சொல்லுவாங்க, தப்பா பேசுவாங்க, ரொம்ப ரொம்ப கோபமா பேசுவாங்க. அவங்க கிட்ட போறதுக்கே பயமா இருக்கும். நம்ம தனுஷ் படம் சொல்ற மாதிரிதான், சில பேரை பார்த்தா பிடிக்காது, சில பேர் நினைச்சாலே பிடிக்காது, சில பேரை பார்த்தா பிடிக்கும், பார்க்க பிடிக்கும். ஏன்னா பார்த்தா பிடிக்கும், பார்க்க பிடிக்குங்கிற காரணம் they are more positive. அவங்க கிட்ட போகும்போது நம்ம சிரிக்கலாம், நம்மளோட குறைகளை மறக்கலாம், நம்ம ரொம்ப ஜாலியா இருக்கலாம். ஏன்னா அவங்க நம்ம கிட்ட ரொம்ப பாசிட்டிவா, ரொம்ப ப்ராக்ரெசிவா, ரொம்ப அசர்ட்டிவா பேசுவாங்க. சில பேர்கிட்ட ஏன் போறோம்னு தோணும். ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ற வார்த்தைகள் ஆகட்டும், அவங்க பேசுற விதமாகட்டும், அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் ஆகட்டும், எல்லாமே அவ்வளவு பாசிட்டிவா இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நம்ம அவங்க கிட்ட போறதுக்கே ரொம்ப தயங்குவோம், பயப்படுவோம், போனோமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாசிட்டிவிட்டியும் ஹியூமனிட்டியும் தான். நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாசிட்டிவா இருந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மனிதாபிமானமோடு இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா தாட், பிலீஃப், ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன், நம்ம என்ன திங்க் பண்றோமோ அதுவாதான் நம்ம இருப்போம். நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம என்னோட தாட் ப்ராசஸ் நம்ம மாத்துவோமே, ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாதுங்க. இங்க சில பேர் ஜிம்முக்கு போறவங்க இருப்பாங்க, ஆர் ஜிம்முக்கு போறவங்கள பாத்துருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. இப்ப ஜிம்முக்கு போறவங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் நாள்லயோ 10வது நாள்லயோ சிக்ஸ் பேக்ஸோ 8 பேக்ஸோ வந்திருக்காது. கண்டிப்பா இட் வுட் ஹவ் டேக்கன் லாட் ஆஃப் டைம். கண்டிப்பா ஒரு 8 மாசம் 10 மாசம், சில பேருக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் வரைக்கும் ஆயிருந்திருக்கும். ஆனா அவங்க அதை விடவே மாட்டாங்க. எப்படியாவது என் பாடியை நான் ஃபிட்டா வச்சிருக்கணும், எப்படியாவது என்னோட பாடியை வந்து ரொம்ப அழகா வச்சிருக்கணும். பாக்குறவங்க வாவ் என்ன பாடி பாது, எப்படி ஒரு பைசப்ஸ் ட்ரைசப்ஸ், என்ன மசில்ஸ், அது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ட் மேல ரொம்ப பேஷனேட்டா பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரிதாங்க நம்ம மைண்டும். ஒரே நாள்ல பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா வரவே வராது. கண்டிப்பா இதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண நம்மளுக்கே தெரியாம, நம்மளுக்கே அறியாம நம்ம நிறைய பாசிட்டிவா பேச ஆரம்பிப்போம், பாசிட்டிவா யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். அப்போ ஒரு எக்ஸ்டென்ட் மேல வாவ் ஆமா இல்ல, நிறைய விஷயங்கள் பாசிட்டிவா நடக்குது இல்ல, எல்லாருக்குமே நம்மள பிடிக்குது இல்ல, வெரி நைஸ், நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தைகள் கூட நெகட்டிவா இல்ல, அது வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஆனா அது மேஜிக், ரொம்ப பெரிய மேஜிக். ஏன்னா என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த அதே பர்சன் தான் நான் என்னால முடிஞ்சு நான் காமிக்கும் போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். ரெண்டாவது தடவை ஐ கேன் கிவ் யூ ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ். பிஹெச்டி பண்றவங்களுக்கு பத்தி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க, ஐயோ அது எவ்வளவு டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் சொல்லிட்டு. ரொம்ப சில பேர் தான் விரல விட்டு எண்ணிடலாம், ஐயோ பிஹெச்டி ப்ராசஸ் ரொம்ப ஜாலியா போச்சுப்பா, ரொம்ப சந்தோஷமா போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நிறைய பேரு ஐயோ பிஹெச்டி நாங்க உள்ள குதிக்கும் போது அவ்வளவு ஆழங்கிறது தெரியல, குதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தெரிய வந்துச்சு. நிறைய பேர் அந்த ஆழத்துல மூழ்கிடுவாங்க, குவிட் பண்ணிடுவாங்க, என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நானும் அதே ஸ்டேஜ்ல தான் இருந்தேன். பிஹெச்டி என்ரோல் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்ச 3.5 வருஷத்துல வேண்டாம் இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு வந்து ஒத்து வராதுன்னு நினைக்கிறேன், என்னால பேலன்ஸே பண்ண முடியல, ப்ரொஃபஷனை பேலன்ஸ் பண்ணி ஆகணும், வீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணி ஆகணும், படிப்பை பேலன்ஸ் பண்ணி ஆகணும், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, வேண்டாம் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அப்ப ஐ met a person. He said, நீ அப்புறம் குவிட் பண்றதா இருந்தா எதுக்கு நீ 3.5 வருஷம் நீ இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? நீ 3.5 வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க, இன்னும் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணு. உன்னோட ப்ராசஸ்ல இல்ல, உன் ப்ராக்ரஸ்ல. எப்படின்னா மென்டல் ப்ராக்ரஸ். கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பி, என்னால முடியும். நீ பிஹெச்டி பிரசென்ட் பண்ற மாதிரி, தீசிஸ பிரசென்ட் பண்ற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பி. உனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு யோசிக்க ஆரம்பி. உனக்கு நீ சொல்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க கவனிக்கிறாங்கன்னு யோசிக்க ஆரம்பி. அவங்க எல்லாம் உனக்கு கிளாப் பண்றாங்கன்னு யோசிக்க ஆரம்பி. இத மென்டல் பிக்சரா யோசிக்க ஆரம்பி. ஆட்டோமேட்டிக்கா உன்னால முடியும். முதல் 1 வாரம் நான் ட்ரையே பண்ணல. அதுக்கப்புறமா சரி ஓகே எல்லாமே பண்ணியாச்சு, குவிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 மாசம் வச்சுக்கலாம், இந்த தாட் ப்ராசஸ் நம்ம வச்சுப்போம், என்ன ஆகுறதுன்னு பாக்கலாம். சம்வேர் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட்னா பரவாயில்ல, ஒர்க் அவுட் ஆகினா தென் லெட் மீ குவிட், நாட் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா 2 மாசம் நான் அதை பத்தியே யோசிச்சு பாசிட்டிவா, ப்ராக்ரெசிவா, அசர்ட்டிவா, ரொம்ப அக்செப்டன்ஸோட நான் ரொம்ப நான் என்னால பண்ண முடியுங்கிற கோணல்ல நான் பார்க்கும் போது திங்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. யாரெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் கொடுத்தாங்களோ அந்த கஷ்டம் கொடுத்தவங்க கூட ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. என்னால ஒரு ப்ராசஸ ஒரு பாசிட்டிவா முடிக்க முடியுங்கிறது என்னால யோசிக்கவே முடியல. அதுல இருந்து 8வது மாசம் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் மை பிஹெச்டி. என் தீசிஸ் வாங்கும் போது, தீசிஸ் பிரசென்ட் பண்ணிட்டு என்னோட டிகிரியை கையில வாங்கும் போது ஐ ஃபீல் சோ குட். ஆமா, ஐ திங்க் இந்த ஒரு 8 மாசம் நான் ப்ராசஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்த ஏன் லைஃப் லாங் பண்ணக்கூடாது? அது பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பாக என்னாலேயே ஒரு விதத்துல ப்ராசஸ ரொம்ப பாசிட்டிவா பார்க்க முடிஞ்சது. பிசினஸ் நான் எடுத்ததுக்கான காரணம் என்னன்னா, நம்ம யாருக்கும் டிபெண்டா இருக்க வேண்டாம், வேணும்னா ஒர்க் பண்ணலாம், வேண்டாம்னா விட்டு வந்துடலாம், அதுதான் ப்ராசஸ் இருந்தது இதை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஆனா அதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா, பாசிட்டிவா யோசிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா, இப்ப என்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட பிரச்சனை இருக்கா, அப்ப என் ஈகோ முக்கியம் கிடையாது. அன்னைக்கு பிரச்சனை இருக்கிற இடத்துல நான் பேச போறது இல்ல,
என் தாட்ஸ் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். ஐ ஹாவ் அ பிலீஃப் தேர் ஆல்சோ ரியலி குட் பர்சன். மேபி இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவங்க கொஞ்சம் மோசமா நடந்துக்கிறாங்க. என்னோட ஃபீலிங், நெகட்டிவ் ஃபீலிங்கை கொஞ்சம் பாசிட்டிவா மாத்திடுறேன். அன்னைக்கு நான் பேச மாட்டேன், ஒரு 2 நாள் டைம் எடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் 3வது நாள் என் பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்து என்னோட மைண்ட்ல இருந்து எல்லாமே டியூன் பண்ணி போகும்போது எந்த நெகட்டிவாவும் பேசக்கூடாது, இரிட்டேட் ஆகக்கூடாது, தப்பான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த ஒழுங்கா பாசிட்டிவா கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்னோட ஆக்ஷன்ஸே மாற ஆரம்பிச்சது. ட்ரஸ்ட் மீ, முன்னாடி எனக்கு இந்த ஒரு கிளைண்ட் வேண்டாமா, விட்டுறலாம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இப்போ எந்த கிளைண்ட்டையும் விடக்கூடாது, கண்டிப்பாக எல்லாரையுமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகணும்ங்கிற தாட் வர ஆரம்பிச்சது. அண்ட் முன்னாடி ஒரு 10 கிளைண்ட்ல இருந்தேன்னா இப்போ ஒரு 75-80 கிளைண்ட் என்னோட கம்பெனியோட இருக்காங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் நான் கண்டிப்பா கிடையாது, என் கூட சேர்ந்து எல்லாரோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான் இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு. நம்மளோட லைஃப்ல முடியாது நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா எதுவுமே முடியாது. ஆனா அதே லைஃப்ல நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாமே முடியும். அது சேரிட்டி பிகின்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம். வீட்டுல ஒரு மாதிரி வெளில ஒரு மாதிரி நம்ம இருக்கவே முடியாது. நம்மளோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நம்மளோட மனைவி கிட்டயோ, கணவர் கிட்டயோ, குழந்தைங்க கிட்டயோ, அம்மா அப்பா கிட்டயோ, ஏன் நம்ம மீட் பண்றவங்க கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் பாசிட்டிவா பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அதேதான் நம்ம வெள்ளையும் வருங்க. நம்ம வீட்டுல எப்பவும் எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி நம்ம வெள்ளை இருப்போம். ஐ ஆல்வேஸ் கிவ் திஸ் எக்ஸாம்பிள். நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நம்ம கிட்ட சண்டை போடுவாங்க, கத்துவாங்க, தலையை பிடிச்சி நம்மள ரொம்ப டென்ஷன் ஏத்துவாங்க. ஆனா 10வது நிமிஷமே நம்ம பின்னாடி வந்துருவாங்க. என்னப்பா, எப்படிப்பா இருக்க, என்னப்பா, சாரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மறப்போம் மன்னிப்போம்ங்கிற கான்செப்ட் குழந்தைங்க கிட்ட இருக்கு. ஆனா நம்ம வளர 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 அந்த அடல்ட்டுங்கிற தாட் வருது பாத்தீங்களா, அப்பதான் அந்த ஈகோ வரும்போது நெகட்டிவிட்டி வரும். நெகட்டிவிட்டி வரும்போது நான் தான்ப்பா பெஸ்ட், என்ன மிஞ்சி யாருமே கிடையாது, இவன் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன, ஐ எம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் இட் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போதுதான் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வருது. ஆனா அதே நம்ம பசங்க மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் சைல்ட் ஆகி ஒரு ஒரு குழந்தையாகி மறந்துருவோமே, தப்பே இல்லையே, அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலைமையில நம்ம போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு டென்ஷனே இருக்காதுங்க, நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட நம்மளோட குழந்தை லைக் குவாலிட்டி, நம்மளோட அந்த சைல்ட் லைக் குவாலிட்டி நம்மளுக்கு என்ன வரும், வேண்டாம், நம்ம மறந்துடுவோம். மறந்து போய் பேசுவோம்னு நினைக்கும் போது அந்த அடுத்த பர்சனுக்கு என்ன நினைப்பாங்கன்னா, சே ஆமா இல்ல, சரி அவனே இவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம பேசும்போது நம்மளும் கொஞ்சம் போய் பேசணும். பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் சே திஸ், யாருமே தப்பானவங்க கிடையவே கிடையாது. ஆனா அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவங்க அப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க. அந்த சிச்சுவேஷன் வச்சு நம்ம அவங்க அப்படியே ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக லூசர் நம்ம தாங்க. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம எல்லாரையுமே பாசிட்டிவா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு, பாசிட்டிவா பேச ஆரம்பிச்சு, பாசிட்டிவா பழகினோம்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். அதுக்குன்னு சண்டையே போடக்கூடாதா, நம்மளோட ஒப்பீனியன் கொடுக்கவே கூடாதா அப்படின்னு கேக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா கொடுக்கலாம். ஆனா கொடுக்குற ஒப்பீனியனை பார்த்து கொடுங்கிறதா சொல்றோம். உனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலையா, அது கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. ஆனா கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது எப்படி பேசுறோங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசிச்சோம்னா போதும். இப்ப நிறைய பேர் டீ போடுவோம் பாத்தீங்களா, டீ போடும்போது நம்ம ஃபில்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணுவோம், வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வடிகட்டி நான் நார்மலா கேட்பேன், எதுக்கு நம்ம வடிகட்டி யூஸ் பண்றோம்ப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வரும்னா, ஆமா சார், வடிகட்டியை போட்டாதான் வந்து அந்த துகள்கள்லாம் நல்லா வைக்க முடியும். சரி ஓகேப்பா, வடிகட்டாம சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், அது ஒரு டேஸ்டே இருக்காது சார், நாக்குல எல்லாம் போயிடுவோம், தொண்டையெல்லாம் நம்ம முழுகும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், இது பத்தே வராது சார், விட்டுருங்க சார். சரி ஓகேப்பா, இந்த டீ பொடியில இருந்து நம்ம டீ வருது, ஆமா சார் டீ பொடியில தான் டீ வருது, ஆனா அந்த டீ பொடியை சாப்பிட முடியுமா, அதே மாதிரிதான் நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாமே தான் நம்மளோட எசன்ஸ். ஆனா பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபில்டரை போடாம பேசிட்டோம்னா பேசுற விஷயம் சூப்பரான விஷயமாக இருந்தாலும் கரெக்டான விஷயமாக இருந்தாலும் அதை போய் சேரும்போது சே இப்படியா பேசுறா பாரு, எவ்வளவு நெகட்டிவா இருக்கா அந்த ஆளு அப்படின்னு தான் தோணும். ஆனா பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சல்லடைய, ஒரு வடிகட்டிய, ஒரு ஃபில்டர் நம்ம போட்டோம்னா போய் சேரும் போது ஆமா இல்ல, அவர் சொன்ன விஷயம் கரெக்ட் தான், பரவாயில்ல நம்ம பண்ணலாம், நம்ம மேல கோவம் வராது, நம்ம மேல வெறுப்பு வராது, நம்ம வேற ஆத்திரம் வராது. ஏன்னா நம்ம சொல்லும் போது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பார்த்து சொல்லுவோம். இது நம்ம கூட ஒர்க் பண்ற சக பணியாளர்கள்கிட்ட மட்டும் நான் சொல்லல, ஈவன் அட் ஹோம், என் மனைவி கிட்டயோ, என் அம்மா அப்பா கிட்டயோ, என் கணவர் கிட்டயோ, என் குழந்தைகள் கிட்டயோ இதை நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம காப்பாற்ற முடியும். ஆனா இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அப்ப நான் எனது அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், என்னோட பர்சனல் ப்ரையாரிட்டின்னு வச்சுப்போமே. அந்த பர்சனல் ப்ரையாரிட்டி வரும்போது அப்ப என் கண்ணுல நான், என்னோட எண்ணம், என்னோட கோபம், என்னோட வெறுப்பு, என்னோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் தெரியுமே தவிர்த்து
மத்தவங்களுக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கும், மத்தவங்களுக்கும் இமோஷன்ஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கும் நம்ம மேல கோவம் இருக்கும். அது நம்ம தோணாது. இந்த 6, 9 மாதிரிதான். இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது 6, அந்த பக்கம் பார்க்கும்போது 9. நான் எப்பவுமே அவன் தான் இங்க வந்து பார்க்கணும்னு நினைப்பேன். தப்பே இல்ல. அவனும் வருவான். எப்ப வருவான்னா, நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து போய் அவன் ஏன் 9 சொல்றான் அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது, ஓ வா, ஆமா இல்ல, அவன் பெர்செப்ஷன்ல அவன் சைட்ல அவன் கரெக்ட் அப்படின்னு அதை அக்செப்ட் பண்ணேன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனும் இங்க வந்து, ஆமா அபிஷேக் நீ சொன்னது கரெக்ட் தான், நீ சொன்னதும் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வரும். தப்பே இல்லைங்க. ஒரு ஸ்டெப் நம்ம ப்ராக்ரெசிவா எடுத்துன்னு போகணும்னா நம்ம எடுக்கிறதுல தப்பே இல்லை. ஏன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம என்ன இழக்க போறோம்னா, மேபி என்னோட ஈகோவை இழக்க போறோம், தப்பு இல்லை. ஆனா என்ன எடுத்துக்க போறோம்னு பார்த்தா, அந்த பர்சனோட ட்ரஸ்ட், அந்த பர்சனோட நம்பிக்கை, வேல்யூ, அவனோட அவனோட ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபீலிங், பாசிட்டிவ் ஃபீலிங் நம்ம எடுத்துப்போம். இது நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாலே யூ வில் ஃபீல் தட் எஸ் மை லைஃப் இஸ் குட், எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல, நான் நிம்மதியா தூங்க முடியுது, இது எல்லாமே நம்மளால முடியும். அண்ட் எஸ், இது பாசிட்டிவ் திங்கிங் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பேஷன்ஸ். பேஷண்டா இருக்கணும். நான் பேஷண்டா இல்லாம பேஷன்ஸை நான் ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தேன்னா இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ல கண்டிப்பா ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் ஒரு பேஷண்ட் ஆயிடுவேன். என்னன்னா ஒரு பொறுமையை நம்ம காத்து வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பா அந்த பொறுமை நம்மள ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தும். அந்த பொறுமைனால தான் நம்ம நிறைய விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ண முடியும். பொறுமையை எழுந்துட்டோம்னா அவ்வளவுதான், தப்பான முடிவுகள் நம்ம நிறைய எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளால வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். கன்சிஸ்டன்சி. நான் 10 நாள் பொறுமையா இருந்தேன்ப்பா, ஒரு 2 நாள் நான் பொறுமையாவே இல்லை, அப்புறம் திருப்பி 3 நாள் பொறுமையா இருந்தேன், நான் 4 நாள் பொறுமையா இல்லை அப்படின்னு இருந்தா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். எஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட். கஷ்டமான விஷயம்தான். ரொம்ப நம்மள போட்டு பாக்குற மாதிரி ஒரு விஷயங்களாக இருக்கும். ஆனா ஜிம்முக்கு போற மாதிரி தாங்க. முதல் நாள், 5வது நாள், 10வது நாள், 1 மாசம் வரைக்கும் அந்த பெயின் இருக்கும். ஐயோ இங்க வலிக்குதே, ஐயோ அங்க வலிக்குதே, ஐயோ இடுப்பு வலிக்குதே அப்படின்னு தோணும். ஆனா அந்த வலியை நம்ம யோசிச்சோம்னா, இப்படி ஒரு பாடி, இப்படி ஒரு பாடி கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஆனா அதே நீங்க கொஞ்சம் நம்ம சைக்காலஜிலையும் எடுத்து பாருங்களேன். பொறுமையா இருக்கும்போது, கன்சிஸ்டன்டா பொறுமையா இருக்கும்போது முதல்ல கஷ்டமா தான் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம அதோட ரிசல்ட்ஸை பார்க்கும்போது அதை கிவ் அப் பண்ணவே தோணாது. இப்ப ஜிம்முக்கு போறவங்க எல்லாம் பாருங்களேன், கொரோனா வந்த போது ஜிம் மூடி இருந்துச்சு. ஜிம் எப்போ ஓபன் பண்ணா சொன்னாங்களோ கட கட கடன்னு போக ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க வீட்டுல இருக்கும்போது ஒர்க் அவுட் பண்ணாம இருந்ததே இல்ல. ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா தே ஸ்டார்டட் வொர்ஷிப்பிங் தேர் பாடி. அவங்க எப்படி அவங்க பாடியை வொர்ஷிப் பண்றாங்களோ நம்ம மைண்டை வொர்ஷிப் பண்ணுவோமே. நம்ம எப்பவுமே யாருக்காகவோ எதுக்காகவோ இல்லாம என்னோட ஹாப்பினஸ்க்காக, என்னோட மென்டல் பீஸ் அண்ட் கம்ஃபர்ட்காக நான் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்துட்டு போறேனே அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாத உலகத்துல எதுவுமே இல்லை. அண்ட் எஸ், 2வது பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும்னா ஒரு கோல் இருக்கணுங்க, ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும். நம்ம கோலே இல்லாம இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், நானும் எழுந்துப்பேன், நானும் ஏதோ பண்ணுவேன், நான் படுத்து தூங்கிடுவேன் அப்படிங்கிறது இல்லாம வாழ்க்கைக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குறியை நோக்கி, அந்த ஒரு இடத்தை நோக்கி நம்ம போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஓ, நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ, ஒவ்வொரு கோலுக்கும் ஒரு மைல் ஸ்டோன் வைக்கலாம். இதை நான் இப்ப அச்சீவ் பண்ணணும், ஒரு 3 மாசத்துல அதை அச்சீவ் பண்ணணும், இன்னும் ஒரு 4 மாசத்துல இதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு மைல் ஸ்டோன் வைக்கும் போது, மைல் ஸ்டோன் வைக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அந்த மைல் ஸ்டோன் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டு வரோம்னு சொல்லி டிக் போடுறோம் பாத்தீங்களா, அதுல எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும்னா, நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு 800 கிலோமீட்டர் 700 கிலோமீட்டர்னு இருக்கும். ஆனா போக போக கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகும் போது, ஐயோ பார்க்கும்போது வெறும் 100 கிலோமீட்டர் தான் பாக்கி இருக்கு, ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தான் பாக்கி இருக்கும் போது முடிச்சிடலாம்யா, போயிடலாம் அப்படின்னு தோணும் பாத்தீங்களா. அதேதாங்க மைல் ஸ்டோனும். கோல் வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, மைல் ஸ்டோன் வைக்கிறதும் ஈஸி. ஆனா எங்க சேலஞ்ச் வரும்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போதுதான். அதை நம்ம கொஞ்சம் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணி நெகட்டிவா யோசிக்க தோணுதா, நோ 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 நோ, அதை அழிச்சிரு, எரேஸ் பண்ணிடு. அதை பாசிட்டிவா பண்ண எப்படி பண்ணலாம், அதை ப்ராக்ரெசிவா பண்ண எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு ஒரு தாட் வரும். இப்ப இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், மேபி இந்த ஒரு இமேஜ் இந்த தெரியுதுன்னு தெரியல, இது ஒரு உண்டியல். இது வந்து எங்க அப்பா வந்து நான் 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது வாங்கி கொடுத்த உண்டியல். நான் ஐ ஆல்வேஸ் கீப் ஃபியூ திங்ஸ் ஆஸ் அ ட்ரெஷர். நான் எதையும் தூக்கி போட மாட்டேன். இது நான் வந்து எதுக்கு வச்சிருந்தேன்னா, முதல்ல பைசா போட்டுதான் வச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்டென்ட் மேல எனக்கு சொன்னாரு இருந்தீங்களா, பிஹெச்டி பண்ணும்போது உனக்கு வந்து நீ பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணு. அப்ப இன்னொரு டிப்பும் சொன்னாரு, உனக்கு எப்பெல்லாம் வந்து கோவம் வருதோ, எப்பெல்லாம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறியோ, அப்போ உன் கையில இருக்கிற பைசாவை எடுத்து அதுல போடு. 1000 ரூபாய் நோட் அப்ப வந்து டிமானிட்டைசேஷன் முன்னாடி. சோ எப்ப நீங்க வந்து நெகட்டிவா திங்க் பண்றியோ, ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறியோ, கோவப்படுறியோ, ஈகோ தோணுதோ, அப்பெல்லாம் 1000 ரூபாய் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலா வந்து சரி போட ஆரம்பிக்கலாம். போட ஆரம்பிச்சா
பயங்கரமா ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கு, ஏன்னா ஒவ்வொரு இதுலயும் 1000 ரூபாய் போட மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 1000 ரூபாவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவாவது நம்ம கொஞ்சம் பாசிட்டிவா யோசிப்போம் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். முதல்ல நல்லா தழும்பி ரொம்பி இருந்த ஒரு உண்டியல் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ட் மேல பைசாவே இல்ல. அப்புறம் தான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன், ஏதாவது ஒரு கோல் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு கோல் அச்சீவ் பண்ணும் போதும் நம்ம பைசா உள்ளுக்குள்ள போடுவோம், அட்லீஸ்ட் சேவ் பண்ணலாம். ஆர் யாரையாவது ஹர்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுச்சுன்னா அதுல பைசா போடலாம். ஆர் என்னால யாராவது அங்க வந்து ஹர்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் பைசா போடலாம். ஆர் எனக்கே தெரியாம நான் நெகட்டிவ் வேர்டை யூஸ் பண்ணாலோ நெகட்டிவ் தாட் எனக்கு வந்தாலோ அப்ப பைசா போடலாம். சோ பைசா சேவ் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். அதே சமயத்துல எஸ், இனிமேல நான் கொஞ்சம் வார்த்தைய பார்த்து பேசணும், எண்ணங்கள்ல பார்த்து அந்த எண்ணங்கள்ல கொண்டு வரணும். ஐ ஷுட் சூஸ் மை தாட் ப்ராசஸ். அதான் சொல்ல வந்தேன், சூஸ் மை தாட்ஸ் அண்ட் சூஸ் மை வேர்ட்ஸ்ங்கிறது தான் இந்த ப்ராசஸ் நான் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சேன். இதை பார்த்து என் வைஃப், என் பையன் எல்லாருமே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, ரொம்ப பாசிட்டிவா அப்படின்னு கேட்டா டிரெக்ஷன்ல போயிருந்தாங்க இருக்கும். வி ஆர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் அவுட் த பெஸ்ட் நான் சொல்லவே மாட்டேன். அட்லீஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் பீயிங் குட் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா சொல்லலாம். அண்ட் மூணாவது என்னன்னா, அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நம்ம கொஞ்சம் பாசிட்டிவா இருக்கணும்னா நம்ம நாலேஜோ நம்ம ஸ்கில்ஸோ ஏதாவது ஒன்று அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்மளுக்கு புரியாத விஷயத்த புரிஞ்சுக்கலாம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் கத்துக்கணும்னு தோணலாம். டைம் இல்ல அப்படின்னு சொல்ற நாமளே தான் நம்ம மொபைல் பார்க்க டைம் இருக்கும், கேஜெட்ஸ் பார்க்க டைம் இருக்கும், தேவையில்லாத விஷயங்கள் பார்க்க டைம் இருக்கும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் எஸ் எனக்கு நான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரீசென்ட்லி சொல்ல மாட்டேன், ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் டெட் டாக், டெட் டாக் நிறைய பேர் இங்க தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் வருவாங்க, அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வருவாங்க, வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுவாங்க. அது ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாவும் இருக்கும், பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாவும் இருக்கும். அவங்க அதை வந்து பேசும்போது அவ்வளோ கன்விக்ஷனோட பேசுவாங்க. அவங்களோட பேசிக் தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, அந்த ஒரு வீடியோ ஆர் அந்த ஒரு செஷனை கேட்கறவங்களுக்கு ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் தோணணும், அவங்க லைஃப்ல ஒரு முன்னேற்றம் தோணணும், ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியிலனா கூட ஒரு சுமாரான வளர்ச்சிக்கான ஒரு ஸ்டெப் அவங்க எடுத்து வைக்கணும், ஒரு புக்கை படிச்ச ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனை அந்த வீடியோ கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ட்ரஸ்ட் மீ, அந்த மாதிரி வீடியோக்கள் பார்க்க 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 ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகும். அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது, இவங்களால பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா என்னாலையும் பண்ண முடியும். ஏன்னா நோ ஒன் இஸ் அ பார்ன் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். யாருமே பிறக்கும் போதே சக்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட பிறக்கிறது இல்ல. எல்லாருமே வாழ்க்கையில அடிபட்டு, அனுபவப்பட்டு, வேதனைப்பட்டு, துன்பப்பட்டு, துயரப்பட்டு தான் அந்த லெவலுக்கு வராங்க. ஆனா சாய்ஸ் 2 தான். துன்பப்பட்டு, துயரப்பட்டு, வேதனைப்பட்டு பார்க்கும்போது சிப்பா விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்றது ஒண்ணு, இல்ல விடக்கூடாது அச்சீவ் பண்ணி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறது ஒண்ணு. சாய்ஸ் நம்ம கையில தான் இருக்கு. பாசிட்டிவ் பீப்புளோட நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அவங்களே நிறைய சமயத்துல நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அபிஷேக் இந்த மாதிரி போகாது, அபிஷேக் அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம், நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு நிறைய ஒரு வழியை வந்து கொடுப்பாங்க. அது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கே ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். ஆமா இல்ல, அவங்களுக்கே நம்ம மேல இவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கும்போது, அவங்களுக்கு நம்ம மேல இவ்வளவு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கே நம்ம மேல இவ்வளவு தாட்ஸ் இருக்கக்கூடாது, பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிப்போம். அண்ட் எஸ், ஃபோக்கஸ். நம்மளோட கோல் மேல, நம்மளோட குறிக்கோள் மேல ஒரு ஃபோக்கஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு விஷயம் நம்மள வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகும். அண்ட் எஸ், யாரையுமே அவங்களோட உருவாம்சத்தை வச்சு அவங்க எப்படி இருக்காங்கிறத பார்த்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரதுக்கான காரணம் என்ன, அவன் பாக்குறதுக்கே சிடுசிடுன்னு இருக்கான், இவ பாக்குறதுக்கே எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ் வரவே கூடாது. எப்பவுமே அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அவங்க பார்க்கதான் அப்படி இருப்பாங்க, ஆனா பழகி பார்க்கும்போது அவங்கள மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்வீட் பர்சன் நம்மள பார்த்திருக்கவே முடியாது. நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். என்னோட காலேஜ்ல நான் படிக்கும்போது ஒரு பர்சன் வந்தாரு. அவர் வந்து பார்த்தா ரொம்ப டாலா இருந்தாரு. அவருக்கு வந்து லூகோடாமா, வெண்குஷ்டம். நான் காலேஜ்ல படிக்கும் போது அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கவே இருக்காது இல்லையா. அவரை பார்த்தோன்னே என்னையா இவரெல்லாம் போய் கூப்பிட்டு இருக்காங்க, என்ன போப்பா, நான் அந்த செஷன் அட்டெண்டே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னோட காலேஜோட கோஆர்டினேட்டர் நான் உட்கார்ந்துதான் ஆகணுங்கிற தாட் வந்தது. அவங்களோட நான் பழகணும், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுக்கணும், எல்லாமே இருந்துச்சு. ரொம்ப நெகட்டிவா தான் இருந்தது. என்னோட பாடி லாங்குவேஜ்ல கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும், அவருக்கு டீ காஃபி நான் தான் கொடுக்கணுமா, அவரு நான் தான் ரூம்ல போய் உட்கார வைக்கணுமா அப்படிங்கிற தாட் எல்லாம் இருந்துச்சு. என்ன போய் இப்படி மாட்டி விட்டுட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா யூ ஓன்ட் பிலீவ், அந்த தாட் ப்ராசஸ் பட்டார்னு ஒரு நிமிஷத்துல மாறினது எப்போன்னா, அவர் ஒரு லெக்சர் கொடுத்தாரு பாருங்க. அந்த ஒரு 20வது நிமிஷத்துல நான் எவ்வளவு ஒரு சின்ன ஒரு குறுகிய மனமுள்ள ஒரு பர்சன்ங்கிறத வந்து அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது. சரி, இப்படி போய் நான் தப்பா நினைச்சிட்டேனே. ஐ வாஸ் சோ எம்பராஸ். ஒரு எம்பாரசிங் சிச்சுவேஷன்ல நான் இருந்தேன். எந்த செஷனை நான் உட்காரக்கூடாது
அவரை பார்த்து நினைச்சேனோ, இந்த செஷன் என்ன உட்காரத்துக்கு நான் ரொம்ப அவமானப்படணும், இப்படி போய் நான் நினைச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி இந்த செஷன் முடியும் போது ஐ வாஸ் இன் டியர்ஸ். நான் நேரா அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன், சார் நான் ரொம்ப சாரி, உங்களோட மெச்சூரிட்டிக்கும் உங்களோட அனுபவத்துக்கும் நான் ரொம்ப ஒரு சின்ன புழு மாதிரிதான். பட் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா வச்சு இனிமே யாரையுமே அவங்க உருவாம்சத்தை வச்சு நம்ம வந்து எடை போடக்கூடாது. அவர் பெங்களூர்ல ஒரு ஃபேமஸ் சைக்காலஜிஸ்ட், ஃபேமஸ் கவுன்சிலர். அவர் ஒரு 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 இன்ஸ்டிடியூட்டே நடத்திட்டு இருக்காரு. அதே இன்ஸ்டிடியூட்ல நான் கவுன்சிலிங் படிச்சேன். அந்த ஒரு 12 மாசம் நான் வந்து என்னோட கவுன்சிலிங் கோர்ஸ் முடிக்கும் போது ஐ வாஸ் லைக் வாவ், ஐ பிகேம் a வெரி டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். நான் மத்தவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணேன்னா அது பண்ணத்துல அவங்க எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணாங்க, எப்படி சந்தோஷமா இருந்தாங்களா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. ஆனா அந்த ப்ராசஸ்ல நான் எனக்கு ஒரு ஒரு விதமான ஒரு புது அனுபவமா இருந்தது. I was able to come out of my net shell. ரொம்ப சந்தோஷமா ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் கத்துக்க முடிஞ்சது. யாரையுமே அவங்களோட மேலோட்ட பார்வையா பார்க்காம ஒரு உள்கூர்ந்து அவங்க மனசுல எப்படி இருக்காங்கிறத பார்க்க முடிஞ்சது. அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ, அது பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து I was able to win over lot of people. And yes, choice of words. நம்ம யார்கிட்ட எப்படி பேசுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுதான் நான் வடிகட்டின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன். ஃபில்டர் போடுவோம், தப்பே இல்லை. முதல்ல கொஞ்ச நாள் ஃபில்டர் போடும்போது கஷ்டமாவே இருக்கும். ஐயோ இப்படி ஒரு ஃபில்டர் போடணுமா, அவன் அப்படி சொல்லியிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனா ஒருத்தங்களை ஹர்ட் பண்ணி ஒருத்தங்களை நெகட்டிவா இம்பாக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அவங்களோட கோபமும் வெறுப்பும் அவங்களோட என்னைக்குமே நம்ம அவங்களோட மனசுல ஒரு தீராத பகையை தான் கொண்டு வரும். ஆனா அதே பாசிட்டிவா அந்த பாசிட்டிவ் தாட்டோட பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா அதே மாதிரி இம்பாக்ட் ஆகும். என்னன்னா சரி நம்ம அவங்க கிட்ட அப்படி நடந்தா கூட அவங்க நம்ம கிட்ட எவ்வளவு நல்லா நடந்திருக்காங்கிற ஒரு வசதியான ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம போயிடுவோம். அண்ட் எஸ், பி எ ரெஃப்ரி. ஃபுட்பால் யாரா மேட்ச் பாக்குறவங்களா இருந்தா, ஃபுட்பாலோ கிரிக்கெட்ல வந்து அம்பையரும் ஃபுட்பால் ரெஃப்ரியும் பாத்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கத்துவாங்க. இது அவுட்டு, இது கண்டிப்பா கோல் அப்படிலாம் கத்துவாங்க. ஆனா ரெஃப்ரியும் சரி அம்பையரும் சரி மூஞ்சில சலனமே இருக்காது. அவன் நம்மளை பார்த்து இப்படி கத்துறானே இப்படி திட்டுறானே அப்படிங்கிற தாட்டே இருக்காது. அவங்க அப்படியே ரொம்ப சலனமே இல்லாம மூஞ்சிய வச்சுப்பாங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, எப்பவுமே நம்ம வந்து செவுத்துல எறிகிற பந்து நம்ம திருப்பி வரும்னு சொல்லுவோம். பாசிட்டிவா இருந்தா பாசிட்டிவா வரும், நெகட்டிவா இருந்தா நெகட்டிவா வரும். ஆனா ரெஃப்ரிக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளாங்கா இருப்பாங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, இதே நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமே. நம்மள இரிட்டேட் பண்றவங்களை, நம்மள ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பண்றவங்களை ஒரு ரெஃப்ரி மாதிரி இதுக்கு சம்பந்தமே நீ பாட்டு சொல்லு, நோ ப்ராப்ளம், ஐ கம் அண்ட் கம்யூனிகேட் யூ லேட்டர், நான் அப்புறமா உங்ககிட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படி நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா நிறைய ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன்ஸ் ஈஸியா கொண்டு வர முடியும். அண்ட் கேரியர் ஸ்மைல், இப்ப யாருமே ஸ்மைல் பண்றதே இல்லை. எல்லாருமே அந்த காலத்து மாதிரி குனிஞ்சு தலை நிமிராம இருக்கும். ஏன்னா மொபைல் போன், கேஜெட்ஸ், டக்கு 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 டக்குன்னு யார் முகம் பேர் தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம சேட் பண்ணுவோம், ஃபேஸ்புக் பார்ப்போம், இன்ஸ்டாகிராம் பார்ப்போம், ட்விட்டர் பார்ப்போம். ஆனா நம்ம முகத்துல இருக்கிறவங்க, நமக்கு முகத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க, அடடா இவன் இருக்கானா, இவன் பேர் கூட நமக்கு தெரியாதே அப்படின்னு யோசிச்சிருப்போம். ஒரே கம்பெனில தான் ஒர்க் பண்ணிருப்போம், ஒரே ஃப்ளோர்ல தான் இருப்போம். ஆனா அவங்க பேர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இந்த கேஜெட்ஸை பத்தி பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரிலேட். ஒரு நாள் என்னோட மொபைல் போன்லயும் லேப்டாப்லயும் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தேன். என் பையன் வந்து சொன்னான், அப்பா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னா. ஏன்டா என்னடா வருத்தமா இருக்கு? அப்பா நீ லேப்டாப்ல இருக்கிறவங்க கூட பேசுற, மொபைல் இருக்கிறவங்க கூட பேசுற, ஆனா என்கிட்ட மட்டும் ஏப்பா பேசவே மாட்டேங்கிற. தட் வாஸ் பிக்கஸ்ட் ஸ்னாப் ஆன் மை ஃபேஸ். பாலார்னு அடிச்சான். அதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஐ பிகேம் லைக் ஓகே ஃபைன், இனிமேல இருந்து இந்த டைமுக்கு அப்புறம் நோ மொபைல் போன், நோ லேப்டாப். பிசிக்கலா மென்டலா ஐ வுட் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் மை ஃபேமிலி. சேர்ந்து டின்னர் சாப்பிடலாம், சேர்ந்து விளையாடலாம். இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இட் வாஸ் சோ பாசிட்டிவ் ஃபார் மீ. ஏன்னா பசங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. அண்ட் இந்த லாக்டவுன்லயே 2 விதமான விஷயங்கள் இருக்குங்க. இங்க லாக்டவுன்ல ஐயோ வேலை போயிடுமோ, ஐயோ இப்படி ஆயிடுமோ அப்படின்னு நினைச்சவங்களுக்கு வேலை போச்சு. ஆனா அதே லாக்டவுன்ல கண்டிப்பா இங்க நம்ம வேலை பண்ணலாம், நம்மளால பண்ண முடியும் சார், இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இப்படி நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம்னு ப்ராக்ரெசிவா இருந்தவங்க ஒன்னும் வேலையில தான் இருக்காங்க. வேலையை விட்டவங்களோ, வேலை பத்தி வேலையில கொஞ்சம் நெகட்டிவா இருந்தவங்களோ, நான் ரொம்ப சென்சிட்டிவா பேசுறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, இந்த மினிட்ல இருந்து நம்மளோட வேலையில நம்ம ரொம்ப இன்வால்வ்டா, நம்ம ரொம்ப பிடிச்சு, நம்ம ரொம்ப லவ் பண்ணி பண்ணோம்னா அந்த வேலையில நம்ம எவ்வளவு ப்ராக்ரெசிவா போவோங்கிறது கண்டிப்பா நீங்களே அனுபவபூர்வமா உணர்வீங்க. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம லவ் பண்ணி பண்ணும் போது யூ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். இப்ப கொரோனால ஜாப்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன், எப்படி பண்ணி ஜாப்ல இருக்க அப்படின்னு கேட்டா, பிகாஸ் நம்ம கார்பரேட் ட்ரெயினர், வி கோ டு மல்டிபிள் கம்பெனிஸ். யாரு நம்ம வச்சிருப்போம்னா, யாரு வந்து ரொம்ப சின்சியரா நல்லா ஜாலியா வந்து உழைச்சாங்க, ரொம்ப நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களோ அவங்க இருந்தாங்க. யார் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவா இதுவுமே வராது, ஒர்க் அவுட் ஆகாது, பர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிச்சவங்க, they were asked to move out. At the end of the day உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கு. அந்த தாட் ப்ராசஸ் பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸும் பாசிட்டிவா இருக்கும். அண்ட் எஸ், have full trust and faith in yourself.
உங்க மேல உங்களுக்கு ஃபுல் ட்ரஸ்ட் இருக்கும். இந்த மென்டல் பிக்சர்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த பவர் ஆஃப் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பை டாக்டர் முர்ஃபே, அது ரொம்ப நல்ல புக்கு. அது ஜோசப் முர்ஃபே என்ன சொல்லுவாருன்னா, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ, என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, அது ஒரு மென்டல் பிக்சரா நினைச்சுக்கிட்டே வாங்க. நீங்க அது பண்றோம், அது அப்படி இருக்கும், நம்ம ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மென்டல் பிக்சரா நீங்க கொண்டு வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அது கண்டிப்பாக நடக்கும். ட்ரஸ்ட் மீ, எனக்கு நடந்திருக்கு. 2-3 விஷயங்கள் நான் வந்து இது நடக்கணுங்கிற தாட் ப்ராசஸ்ல ரொம்ப பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ், பாசிட்டிவ் அனெக்டாட்டோட அதை நான் யோசிக்கும் போது சிலது 1 வருஷத்துல நடந்தது, சிலது 1 மாசத்துல நடந்தது, சிலது 10 நாள்ல நடந்திருக்கு. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, நடந்திருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பிரேயர் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கும் போது கூட எனக்கு இப்படி ஆயிடக்கூடாது, எனக்கு அப்படி ஆயிடக்கூடாது, எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நடக்கிறதுக்கு பதிலா, அப்படின்னு வேண்டிக்கிறதுக்கு பதிலா அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சீக்ரெட் மாதிரி எனக்கு அது நல்லபடியா நடக்கணும், எனக்கு இது சூப்பரா நடக்கணும், எனக்கு இது கண்டிப்பாக நல்லாவே நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சு அந்த விதத்துல நீங்க ப்ரே பண்ணி பாருங்களேன். அவங்க சொல்ற லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் சரி, நம்ம சொல்ற வேண்டுதல் ஆகட்டும் சரி, ரெண்டும் கோஸ் இன் ஹேண்ட். அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ, நடக்கும். ஏன்னா நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா எல்லாமே அச்சீவ் பண்ண முடியும். இந்த 2 பேரை பாத்தீங்கன்னா, 2 பிரஞ்சல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன் ஐஏஎஸ்ஆ ஜாயின் பண்ணாங்க கேரளா திருவனந்தபுரத்துல. அது வரைக்கும் பிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன் யாருமே இல்ல. ஆனா அவங்க ஷீ இஸ் பிளைண்ட், அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஆனா அத ஒரு ப்ராப்ளமாவே இல்லாம, அது ஒரு டிஃபிகல்ட்டாவே அவங்க யோசிக்காம அவங்க வந்து ஒரு 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 சிட்டியோட ஒரு திருவனந்தபுரத்துல அவங்க ஒரு ஒரு பொறுப்பை அவங்க கையில எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா எவ்வளவு பாசிட்டிவா அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்க. கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட்டி இல்லாம இருந்திருக்குமா? கண்டிப்பா இருந்திருக்கும். நிறைய கிரிட்டிசிசம்ஸ் இருந்திருக்கும். நிறைய பேர் அவங்களை ரொம்ப டிமோட்டிவேட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், ஒரு ரொம்ப ஒரு கேவலமா கூட பேசி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு படிக்கற்களா எடுத்து என்னை பத்தி கேவலமா பேசின எல்லாருக்குமே நான் வாழ்ந்து காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருந்திருக்கலாம். சோ ஷீ இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். நீங்க காலினோ பிராடி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாத்தீங்களா, அவர் ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் பர்சன். இவரை பத்தி டெக்டாக்கே இருக்கு. இவரே டெக்டாக் நிறைய கொடுத்திருக்காரு. டெக்டாக் நீங்க உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா இவரை நீங்க போடுங்க, இவரோட வீடியோஸ் வரும். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்வென்ச்சர் கேம் பண்ணும்போது அவர் கீழே விழுந்துட்டாரு ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல கீழே விழுந்ததுனால என்ன ஆயிப்போச்சுன்னா, ஹி ஹேட் ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன். ஐயோ, இந்த ஃபயர் உடம்புல இருந்து வெளில போகணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற தண்ணியில நம்ம குதிக்கணும்னு சொல்லி தண்ணியில குதிச்சிருக்காரு. அப்ப என்ன ஆயிப்போச்சுன்னா, அவருக்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் அன்கான்சியஸ். அவரை திருப்பி கான்சியஸ் வரும்போது பார்த்தா ஏதோ ஒரு ரூம், ஏதோ ஒரு எலி எல்லாம் ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தா ஹி வாஸ் தேர் இன் அ ஹாஸ்பிட்டல். வித்தின் அ வீக் அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்க அவங்களோட ஊர்ல இருந்து. அவங்க அம்மா வந்து அவங்க ஒரு ஊருக்கு கூட்டிட்டு போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து, அப்ப டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இவங்களால மூவே பண்ண முடியாதுமா, ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னாங்களாம். திஸ் கை பிகேம் வெரி அப்செட். ஐயோ, நம்மளால இனிமே முடியவே முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்திருக்காரு. அப்படி இருந்தவர் அவங்க அம்மாவோட அம்மானாலே பாசிட்டிவ் தானே, அவங்களோட அம்மாவோட பாசிட்டிவிட்டியில அழகா என்ன பண்ணாங்க, ஒரு நாள் வந்து அவங்க அம்மா சமைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டேபிளுக்கு கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி வீல் சேர்ல இருந்து அந்த சேரை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சாங்களாம், அவங்க உட்கார்ற சேரை. நீ இப்ப அந்த சேர்ல தான் நீயே போய் ஸ்டெப் இன் பண்ணணும். ரொம்ப கூட இல்லைங்க, ஒரு 3 ஸ்டெப் தானா, 3 to 5 ஸ்டெப் தான் இருந்தான். ஐயோ, என்னால முடியாதுங்கிறது அந்த தாட் வந்து, முடியுமா அப்படின்னு தாட் வந்து சரி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வரதுக்கே 3 மணி நேரம் ஆச்சான். அந்த 3 மணி நேரத்துல அவருக்குள்ள நிறைய போராட்டங்கள். எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அந்த 3 ஸ்டெப்பை எடுத்து சேர்ல உட்கார்ந்தாராம். அவங்க அம்மா அப்புறம் என்ன பண்ணாங்களா, அந்த 3 ஸ்டெப்பை 5 ஸ்டெப்பா ஆக்குனாங்களாம், 5 10 ஆக்கினாங்களாம், 10 20 ஆக்கினாங்களாம். போய் ஒரு எக்ஸ்டென்ட் மேல he was able to walk, he was able to jog. அண்ட் அவரோட பெரிய விஷயமே வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மாதிரி நிறைய மவுண்டன் எல்லாம் இருக்குமா, அங்கெல்லாம் ஏறணும், ஐ ஷுட் பி த ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டஸ்ட் பர்சன் டு கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் கிராண்ட் ஸ்லாம், அது ஒண்ணு. ஃபாஸ்டஸ்ட் பர்சன் டு கம்ப்ளீட் இன் 7 சம்மிட்ஸ், அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சம்மிட்ஸ். ஃபாஸ்டஸ்ட் பர்சன் டு கம்ப்ளீட் த 3 poles சேலஞ்ச். அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் பர்சன் டு கம்ப்ளீட் 50 ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஆல் 50 US ஸ்டேட்ஸ். இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கான காரணம் என்னன்னா, அவங்க அம்மா ஒரு 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 சின்ன ஒரு கருவியா இருந்தாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவரோட பாசிட்டிவிட்டி தான் அவரை முடியாது, கண்டிப்பா முடியாது அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு விஷயத்த அவர் சாதிச்சு காமிச்சாரு. அவரை பத்தியான வீடியோ ஐ திங்க் 17 minutes டெட்எக்ஸ்ல டெக்டாக்ல இருக்கு. முடிஞ்சவங்க போய் கேளுங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும், ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். இவர் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். அந்த மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க, எக்கச்சக்க பேர் இருக்காங்க. அவங்கள பத்தி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம நிறைய பேசலாம். பட்
டைம் ரொம்ப கம்மி. பட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், நம்ம பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா இருப்போம், கிளாரிட்டி இருக்கும், சுயமரியாதை நம்ம இழக்கவே மாட்டோம், என்னைக்குமே நம்ம மேல கான்பிடன்ஸ் கம்மியாகவே ஆகாது. என்னோட எனர்ஜி லெவல் ரொம்பவே பாசிட்டிவா இருக்கும். யாராவது எதை சொன்னாலுமே அதை நான் மண்டையில போட்டுக்க மாட்டேன். என் லைஃப் ரொம்ப பேலன்ஸ்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம பாசிட்டிவா யோசிச்சோம்னா things would be very very progressive. And yes, இதுல டெய்லி பிராக்டிஸ், சின்ன சின்ன விஷயங்கள், நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் சொன்ன விஷயங்கள், நானும் கொஞ்சம் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா, டெய்லி ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன். அது முதல்ல 2 நிமிஷத்துல ஆரம்பிங்க. 2 நிமிஷம் ஃபோக்கஸ் நல்லா பண்ண முடிஞ்சுச்சா, அதை 2 நிமிஷத்தை 5 நிமிஷமா மாத்துங்க. 5 நிமிஷத்துல உங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடிச்சுதா, 5 நிமிஷத்தை 10 நிமிஷமா, 15 நிமிஷமா, 20 நிமிஷமா, உங்களோட வரையறைப்பட்ட டைம்ல உங்களால முடிஞ்சதை பண்ணுங்க. அண்ட் 20 மினிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். அது பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மட்டும் நான் சொல்ல வரல. பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஆக இருக்கலாம், மென்டல் எக்ஸசைஸ் ஆக இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். சில பேர் சொடுக்கு போடுவாங்க, பசில் பண்ணுவாங்க, கிராஸ் வேர்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் மென்டல் எக்ஸசைஸ். சில பேர் ஜாகிங் போவாங்க, வாக்கிங் போவாங்க, ஜிம் பண்ணுவாங்க, ஜும்பா போவாங்க. அதெல்லாம் மென்டல் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். ஸோ பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், மென்டல் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். பாசிட்டிவா இருக்கணும்னா நல்லா சாப்பிடணும், சந்தோஷமா சாப்பிடணும், நிறைய சாப்பிடணும்னு சொல்ல வரல, நல்ல விஷயங்கள் சாப்பிடணும். அண்ட் ரேஷனலா இருக்கணும். கோவப்படணும், இரிட்டேட் ஆகணுங்கிறது இல்லாம, இது நான் கோவப்படணுமா, இரிட்டேட் ஆகணுமா, கொஞ்சம் பொறுமையா அதை ஹேண்டில் பண்ணோமே அப்படிங்கிறது தான் ரேஷனல் பிஹேவியர். டிரா லைன், வடிவேலு சொல்ற மாதிரிதான், இந்த கோட்டை தாண்டி நீயும் வரக்கூடாது, நானும் வர மாட்டேன். ட்ரஸ்ட் மீ, அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ரொம்ப ப்ராப்ளத்தை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம். ரொம்ப கட்டி புரண்டு இருக்கவும் வேண்டாம், மண்ணில் புரண்டு சண்டை போடவும் வேண்டாம். I may have to make sure that I draw a line and do not give up. ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்துச்சா, அந்த விஷயம் வந்ததுன்னா எஸ் கஷ்டம்தான், ரொம்ப கஷ்டம்தான், ரொம்ப 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 கஷ்டம்தான். ஆனா அந்த கஷ்டத்தை நம்ம கஷ்டமா யோசிக்காம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோம், ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பா நம்மளால சாதிக்க முடியும். அண்ட் இது எப்படின்னா ஒரு போதை மாதிரி. ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மள சும்மா விடாது, நம்ம நெக்ஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணணும்னு யோசிக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ட்ரஸ்ட் மீ, எவ்ரிதிங் பிகம்ஸ் பாசிபிள் ஃபார் அஸ். அண்ட் எஸ், செல்ஃப் ஹெல்ப் ஆர் ரீச் அவுட். எல்லா பிரச்சனைக்கும் நம்ம கிட்டே முடிவு இருக்குங்க. என்னன்னா எல்லா பிரச்சனையுமே பூட்டு மாதிரிதான். எந்த பூட்டுமே சாவி இல்லாம வராது, அதே மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமே சொல்யூஷன் இல்லாம வராது. சில சொல்யூஷன் எனக்கே இருக்கும். அது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஒரு இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் பண்ணா பாதி பிரச்சனை நம்ம கிட்டே தீர்வு இருக்கு. பிரச்சனைக்கு உங்களுக்கு தீர்வு காண முடியலையா, ரீச் அவுட் டு சம்வன். உங்க அம்மா, அப்பா, மனைவி, புருஷன், யாராவது ஃப்ரெண்ட், கோச், கவுன்சிலர், பாஸ், யார்கிட்டயா போங்க, பேசுங்க. அவங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ கொடுப்பாங்க. அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வாவ் பண்ண முடியும்ல அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். அந்த கான்பிடன்ஸே பூஸ்ட் குடிச்ச மாதிரிதான் நம்மள ஃபர்தரா கொண்டு போகும். லிவ் த மொமெண்ட். நாளைக்கு நம்மளுக்கு இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது தெரியாது, நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறவங்க நாளைக்கு இருப்பாங்களாங்கிறது தெரியாது. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, நம்ம ஒருத்தங்களை ஹர்ட் பண்ணி அவங்க அப்புறம் இல்லாம போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட சாரி கேட்கணும், அப்பாலஜைஸ் பண்ணணும் நம்ம நினைச்சா கூட முடியாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் பாசிட்டிவா சாரியோ தேங்க்யூ சொல்றதுல நம்மளுக்கு எந்த வித விஷயமும் நம்ம இழக்க போறது இல்லைங்க. யாராவது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஒருத்தவங்க நம்ம மனமாற சாரி சொன்னோம் வச்சுக்கோங்களேன், சே சாரி சொல்லிட்டாங்கல்ல, நம்மளும் இந்த பழசெல்லாம் மறந்து முன்னாடி போகணும்பா அப்படின்னு யோசிப்போம். ஆனா பாஸ்டே நம்ம மண்டையில வச்சு யோசிச்சோம்னா அந்த மென்டல் ஃபார்மிங் மாதிரிதான். நான் அந்த ஒரு இது டயக்ராம் காமிச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா, இது மைண்ட் ஃபார்மிங் சொல்லிட்டு, நம்ம என்ன போடுறோமோ அதுதான் வரும். நான் பழைய தாட்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னா என்னால ஃபர்தரா மூவே பண்ண முடியாது. ஐ மேக் மை செல்ஃப் மென்டலி சேலஞ்ச். ஒரு பிசிக்கல் சேலஞ்ச் மாதிரி மென்டலா நான் சேலஞ்ச் ஆயிடுவேன், மூவே பண்ண முடியாது. ஆனா மைண்ட்ல நான் பாசிட்டிவிட்டியை போட்டு நான் விதைக்க ஆரம்பிச்சேன்னா என்னால நிறைய மூவ் பண்ண முடியும், என்னால ஃபர்தரா நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க முடியும். பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணும்னா, அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே, எஸ் ஐ வில் டூ இட், என்னால முடியும் அப்படிங்கிற தாட் வரும்போது நிறைய பேர் நம்ம கையில இருப்பாங்க, நிறைய பேரோட சப்போர்ட், நிறைய பேரோட அன்பு, நிறைய பேரோட அரவணைப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் எஸ், கேஜெட் டிஸ்டன்சிங், நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இப்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரிதான் கேஜெட் டிஸ்டன்சிங். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க மொபைல் போன்ஸ், லேப்டாப்ஸ்லாம் ஒரு டைம்க்கு அப்புறமா தள்ளி வைங்க. லிவ் த மொமெண்ட். உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுதா பண்ணுங்க, பழகணும்னு தோணுதா பழகுங்க. யாருக்கிட்டயா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லையா ஏதாவது பண்ணணும், யோகா பண்ணணும், மெடிடேஷன் பண்ணணும், என் பசங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அவங்களோட விளையாடணும். ஆஃப்டர் திஸ் பர்டிகுலர் செஷன் அஞ்சே காலுக்கு என் பையன் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன், நம்ம போய் விளையாடலாம். அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ, இப்பெல்லாம் ஆஃபீஸ்ல நான் சீக்கிரம் கிளம்புறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, இந்த 3 மாசம் நான் கூட விளையாடி ஒரு ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஐ டோல்ட் மை பீப்புள் வெரி கிளியர்லி, இன்னிலேருந்து நான் எப்போ ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அப்ப அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன், இன்னிலேருந்து எல்லாருமே ஆன் டைம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். என்ன வேலையா இருந்தா மறுநாள், we always have tomorrow, நாளைக்கு வந்து கூட பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை. பட் ஸ்டார்ட் பேலன்சிங் யுவர் ஃபேமிலி. 3 மாசம் வீட்டுல இருந்தோம்,
வேலையில எந்த வித ப்ராப்ளமும் வரல, வேலை பாட்டு நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அதே மாதிரிதான் இப்பயும் 5 மணிக்கு அப்புறம் தான் வேலை பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. 5, 5:30 வாட் எவர் யூ ஹாவ் அ கட் ஆஃப் டைம். அந்த கட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறம் வேலை பண்ணாதீங்க. மேக் ஷூர் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் ஃபேமிலி. ட்ரஸ்ட் மீ, நம்ம பாசிட்டிவா நம்ம பீப்புளோட நம்ம பழக ஆரம்பிச்சோம்னா திங்ஸ் பிகம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பாசிட்டிவ். ஜஸ்ட் ஒரு தேங்க்யூ சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 9 points, which makes me feel that, it's the real good thing to conclude. Look at the bright side. எப்பவுமே நம்ம வந்து நெகட்டிவ் சைட் பார்க்காம பிரைட் சைட் பார்ப்போம். சிச்சுவேஷன் மட்டும் இல்ல, பீப்புளும் தான். ஃபோக்கஸ் ஆன் த குட். நோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ். இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வராத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம், பண்ண முடியும். நம்மளோட மைண்டோட ரிமோட் கண்ட்ரோல் நம்ம கையில தான் இருக்கு. அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை தாண்டி அதை நம்ம ஃபிளக்சுவேட் பண்ண வச்சோம்னா அதுக்கப்புறம் அதோட வசத்தை நம்ம இருப்போம். ஆனா அப்படி இல்லாம நம்ம அதை நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும்னா, அதை நம்மளோட வசதி கொண்டு வரணும்னா நம்ம பாசிட்டிவா யோசிக்கலாம். என்ஜாய் எவ்ரி மூமெண்ட். டூ வாட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் ஹாப்பி. உங்களுக்கு குக்கிங் பண்ண பிடிச்சதா குக்கிங் பண்ணுங்க. வீடை கிளீன் பண்ண பிடிக்குமா வீடை கிளீன் பண்ணுங்க. யாரையா பழக பிடிக்குமா பழகுங்க. விளையாட பிடிக்குமா விளையாடுங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது பண்ணுங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, இட் ஒர்க்ஸ். மியூசிக் கேட்க பிடிக்கும். சில டைம்ஸ் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருந்தா கூட டக்குன்னு எனக்கு பிடிச்ச பாட்டை கேட்பேன். ஆர் ஐ கோ ஃபார் அ ஸ்மால் வாக். அந்த இடத்துல நான் தப்பிக்கிறதுக்கு, அந்த ஒரு தப்பான வார்த்தையை சொல்லக்கூடாதுங்கிற தப்பிக்கிறதுக்கு ஐ டூ சம்திங். வடிவேலு காமெடி பார்ப்பேன். ஒரு 1-2 காமெடி பார்க்கும் போதே மைண்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும். ஏதாவது ஒரு சாண்டிங் கேட்பேன். so that my mind tunes. ஆர் ஒரு தனியா ஒரு இடத்துல போய் ஒரு 5 minutes உட்கார்ந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஐ மெடிடேட். நான் பாத்ரூம்ல எல்லாம் கூட மெடிடேட் பண்ணிருக்கேங்க. பிகாஸ் ஆஃபீஸ்ல ஐ மே நாட் பி ஏபிள் டு சிட் அண்ட் டூ சம்திங். ஸோ பாத்ரூம்ல போயிட்டு ஐ வுட் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் மை ஐஸ் ஃபார் 5 minutes அண்ட் ஐ வுட் கூல் மை செல்ஃப் அண்ட் தென் கம் பேக். ட்ரஸ்ட் மீ, நம்ம கோவத்தை இழக்கிறது, கோவத்தை கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி. பட் வள்ளுவர் சொல்றதுதான், தீயினால் சுட்ட பொண்ணு உள்ளாரும் மாறாதே, நாமினால் சுட்டவடு. சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் யாகாவராயும் நாக்காக்கதான். நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணி நம்மளோட கண்ட்ரோல் பண்றோமோ, நம்மளோட வேர்ட்ஸை பாசிட்டிவா போட்டோம்னா ரொம்ப சந்தோஷம், நிறைய அறுவடை பண்ணுவோம். நெகட்டிவா போட்டோம்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டாவே அறுவடை ஆகும். ப்ரோட்டீன்ஸ் மாதிரி நம்மளோட எல்லா பாசிட்டிவ் குணத்தையும் கம்மி பண்ணி நம்மளோட நெகட்டிவ் குணத்தை தான் ஜாஸ்தி பண்ணும். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த the best things comes in life are free. நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அனுபவம் மூலமா கிடைக்கும். அது எல்லாமே ஃப்ரீ தான். a great day starts with a great attitude. நம்மளோட மாற்றத்தை, நம்மளோட ஆட்டிடியூட நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா ட்ரஸ்ட் மீ எல்லாமே பியூட்டிஃபுல் ஆயிடும். ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ற போது, நம்ம எழுந்துக்கும் போதேவே இந்த நாள் நல்ல நாள், இந்த நாள் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும், எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும், ப்ராக்ரெசிவா இருக்கும். ட்ரஸ்ட் மீ, என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு செல்ஃப் லவ்வோட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, everything is going to be more beautiful, more awesome. And last but not the least, Aishwarya Rai L'Oreal ad சொல்ற மாதிரி தான், இது நீங்க பண்ணுங்க, ஏன்னா you're worth it. So with this note, I'm very happy that I shared some of my thoughts to you. I hope it was nice. உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்தா please feel free to ask me. I would be happy to have your questions. Sir, gadget distancing சொல்லிருந்தீங்க, அது என்ன சார்? Gadget distancing னா நம்ம gadgetsனா நம்ம மொபைல் போனு, நம்மளோட லேப்டாப், இதெல்லாம் gadget distancing. இந்த கேஜெட்ஸை நம்ம வந்து ஒரு டைமுக்கு அப்புறமா தள்ளி வச்சு நம்ம கூட இருக்கிறவங்க கூட நம்ம பேசினோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய சமயம் இப்ப உங்க பேர் சம்பத்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் சம்பத் கண்ணை பார்த்து பேசுறது பதிலா சம்பத் பாட்டு பேசிட்டு இருப்பீங்க, நான் பாட்டு மொபைல் போன் பார்த்து பேசிட்டு இருப்பேன். அப்படி இல்லாமல் நான் உங்க கண்ணை பார்த்து பேசணும். அதுக்கு கேஜெட்டை டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சிடணும். சோ அதனால சொல்லுவோம், யாருக்கு பார்த்து பேசுறதாக இருந்தாலும், அது உங்க வைஃப் ஆகட்டும், உங்க குழந்தைகள் ஆகட்டும், மொபைல் போனை சைலண்ட்ல வச்சிருங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன பேச போறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஒருத்தருக்கு நம்ம பெருசா ஒரு அழகான ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னா அது வந்து நம்மளோட ஃபோக்கஸ், நம்மளோட அட்டென்ஷன் தான். அது நம்ம அவங்களுக்கு காது, கண்ணு எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அதை விட பெரிய கிஃப்ட் எதுவுமே இருக்காது. அதுதான் கேஜெட் டிஸ்டன்சிங். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். I have a question, sir. Yes. சார் நான் செந்தில் முருகன் பேசுறேன் சார். ஹாய் செந்தில். சார் நல்லா இருந்தது சார், நல்ல பிரசன்டேஷன் சார். ஓ தேங்க்யூ கண்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் சார், இப்போ எனக்கு வந்து அப்ப நீங்க இப்போ சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்கேன் லைஃப்ல. ஓகே. பட் 99.9% பாத்தீங்கன்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அந்த நெகட்டிவ் மைண்டோடைய, நேரோ மைண்டோடைய தான் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அதை வந்து டேக்கிள் பண்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு சார். ஓகே, நம்ம தமிழ்ல ஒரு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் பாத்தீங்களா, அடிமேல் அடிமைத்தால் அம்மியும் நகரும் சொல்லிட்டு. நம்ம ஒரே நாள்ல ஒரே மாசத்துல சேஞ்ச் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனா ட்ரஸ்ட் மீ, நம்ம ஜெனுவனா அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து உண்மையா இருக்கோங்கிறத காமிச்சோம்னா கண்டிப்பா they will also be like, ஆமா இல்ல பரவாயில்ல, நம்ம ஏன் சேஞ்ச் ஆக கூடாது. ட்ரஸ்ட் மீ, இது ஐ லவ் யூ சொல்ற மாதிரி தாங்க. இப்ப முதல் நாள் ஐ லவ் யூ சொன்னேன் வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க.
ரொம்ப அழகா ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருந்தா மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களே தவிர்த்து நம்மள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுமா இல்லையா? கண்டிப்பா அதே மாதிரிதான் இதுக்கும் நம்ம ஐ லவ் யூ சொல்ல போறது இல்ல, பட் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ அப்படிங்கறத சொல்ல போறோம். அந்த ட்ரஸ்ட் அவங்களுக்கும் வரணும்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஆனா ஜெனுவனா நம்ம பண்ணணும். we have to try until we succeed. அப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப ஈகோ பார்க்க கூடாது. இல்ல சார், நாட் ஈகோ சார். I know, I can understand. இல்ல I can understand. நான் ஜெனரலா சொன்னேன். பட் உடனே வராது ரிசல்ட்ஸ். சிலது 1 வருஷம் ஆகும், 2 வருஷம் ஆகும், 5 வருஷம் கூட ஆகும். கண்டிப்பா சார். ஆனா வரும். ஆனா லாங் டைம் வந்து எடுத்துக்குது சார் இப்போதைக்கு. ஐ நோ, பட் அதான் எல்லாருமே லாங் டைம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. வீட்லயே சில சொந்தங்கள்லாம் நம்மளுக்கு அச்சீவ் பண்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது, கரெக்டா? ஆஃபீஸ் பிளட் ரிலேஷன்ஸ்க்கே இவ்வளவு டைம் ஆகும் போது இது ஒர்க் ரிலேஷன்ஸ் தான். ஒர்க் ரிலேஷன்ல கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் லெட்ஸ் டாக் டு தெம் ஃப்ரீக்வென்ட்லி. என்ன உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கு, ஏன் நீங்க இவ்வளவு நெகட்டிவா பேசுறீங்க, நெகட்டிவா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு எங்கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை தான் சொல்லுங்க. ஐம் ஜெனுவன்லி இன்ட்ரெஸ்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ. அப்படி ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை கேளுங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, சேஞ்ச் வரும் சார். நம்ம எவ்வளவு இறங்கி நம்ம கேட்டாலும் சார், ஆனா சில பர்சன் வந்து அதுல அக்செப்டபிளே இல்ல சார். அதுதான் இப்போ ப்ராப்ளமே. எக்ஸாக்ட்லி. அந்த அக்செப்டன்ஸ் ஏன் வரலன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்திருக்காது. அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்திருக்காதனால தான் அவங்க உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. மேபி அவங்களோட அப்ரோச்சை மாத்தணும். ஒரு அப்ரோச்ல நீங்க போயிருந்தீங்களா, அந்த அப்ரோச்சை கொஞ்சம் மாத்தி என்ன அப்ரோச் பண்ணா அவங்க நம்மள ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க, கம்ஃபர்ட் வருங்கிறத பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா as I told you யாருமே தப்பானவங்களோ நெகட்டிவானவங்களோ கிடையாது. அந்த சிச்சுவேஷன் தான் அவங்களை கொஞ்சம் நெகட்டிவா காமிக்குது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார். வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். எஸ், உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதுமா. எனக்கு உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் சாட்ல போடுறீங்களா? சோ தட் எனக்கு அது என்னங்கறத படிச்சு கரெக்டா புரிஞ்சு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியும். பிகாஸ் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகும் போது நானா ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு நான் சொல்றது பதிலா நீங்க டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் படிச்சு நான் சொல்லிடுவேன். ஓகே சார். சோ சாரி. இப்ப பேசலாமா? இப்பயே போடலாம். ஓகே ஓகே சார். சம்பத் சார். சொல்லுங்க சம்பத். ஒண்ணும் இல்ல சார், நம்ம நான் சைக்காலஜி, பிஎஸ்சி சைக்காலஜி முடிச்சிருக்கேன். ஆனாலும் இவரு செந்தில் முருகன் ஒருத்தர் கமெண்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, அது ரொம்ப இதுவா இருந்தது சார். நான் அதை நிறைய ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த நிறைய பேரை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெகட்டிவ் தாட்டா தான் இருக்காங்க சார். நம்ம சொல்றதை அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சைக்காலஜி முடிச்ச என்னாலேயே அவங்க ஹேண்டில் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் சார் இருக்கு. இல்ல ஒருவேளை எனக்கு அந்த கேப்பபிள் இல்லையா? ஓகே, சைக்காலஜி படிக்கிறதுனால நம்ம சைக்காலஜிஸ்ட் ஆயிடுவோம்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம நிறைய மக்களை பார்க்கும் போது பழகும் போது தான் நம்ம பெட்டர் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா நான் சைக்காலஜி படிக்கும் போது வெரி கிளியர்லி, புக்ல படிச்சா சைக்காலஜி வராது, நீ மனுஷங்களை படிச்சாதான் சைக்காலஜி படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, ஒருத்தவங்க நம்ம என்ன பண்ணாலும் வரமாட்டேங்கிறாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருப்பாங்க. யாரையும் வந்து நம்ப கூடாதுங்கிற தாட் ப்ராசஸ்ல இறங்கிருப்பாங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஒருத்தவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அவன் மனுஷனா வரும்போது அவன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிற ஆசையில தான் வந்திருப்பான். ஆனா அவன் ஆபீஸ்ல அவனுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கஷ்டங்கள் ஆகலாம், அவனை சந்திச்ச அவமானங்களா இருக்கலாம். சோ அதுல என்ன ஆச்சு, அவன் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா போயிட்டான். ஆனா அவன் எல்லாருமே டிஃபிகல்ட்டா இருப்பானா இருக்காது. அந்த ஆபீஸ்ல 1-2 பேர் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட மேபி அவங்க மூலமா ட்ரை பண்ணலாம். அவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். எல்லாத்தையுமே நான் தான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல. இப்போ வந்து எனக்கும் உங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு. செந்தில் என் கூட நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்கன்னா சம்பத் கேன் கோ டு செந்தில் கிட்ட பேசி செந்தில் என்கிட்ட பேசினாங்கன்னா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓ அப்படியா, சம்பத் அப்படி சொல்ல வந்தானா, சரி ஓகே. அப்புறம் நான் சம்பத்தை பாக்குற பார்வையே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். புரியுதா? சோ நானே தான் எல்லாம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அந்த ஆள் யாருக்கிட்ட நல்லா இருக்காங்களோ அவங்க மூலமாவும் போலாம் நம்ம. அண்ட் பை தி வே பிரியா கொடுத்துருக்காங்க, பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணிருக்கும் போது சடனா ஃபியூ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஆர் அரைசிங். ஓகே, ஃபியூ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா, எஸ் அப்ப வந்து ஐ மே ஹேவ் டு எஸ்கேப் ஆன் 2 ways. ஒண்ணு, நம்மளுக்கு யாராவது ரொம்ப ஒரு மதிக்கத்தக்க நிலவையில வச்சிருப்போம் நம்ம, அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can talk to them. நம்ம அவங்க கிட்ட பேசலாம். அவங்க கிட்ட பேசி அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க. டெல்லிங் யூ, இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கிறதுனால ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வரும்போது அந்த இடத்துல நான் போயிடணும். மென்டலாவுமே, பிசிக்கலா மட்டும் இல்ல மென்டலாவும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த படிக்கலாம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம்,
இல்லையா யார்கிட்டயே பேசலாம். அப்படி நான் பேசும்போது, படிக்கும்போது, பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த லெவல்ல இருந்து என்னால வர முடியும். எனக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவா வராம இருந்ததுன்னா ஐ டேக் அப் டெட் டாக் கேட்க ஆரம்பிப்பேன். அந்த 20 நிமிஷம் அதை கேட்க 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 இவங்களால பண்ண முடிஞ்சிருக்கு, நம்மளால முடியும், இவங்களால பண்ண முடிஞ்சிருக்கு, நம்மளால நிச்சயமா முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஆனா அது வரதுக்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த மென்டல் பிக்சர்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அப்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும்போது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் கண்ணை மூடி நம்ம ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்து நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்றோம்னு நினைக்கிறோமோ அதை அப்படியே ஒரு மென்டல் பிக்சரா நம்ம கொண்டு போய் அதை பார்த்தோம்னா நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம், அச்சீவ் பண்ணா நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேங்கிற ஒரு மென்டல் பிக்சர் என்கிட்ட இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், ட்ரஸ்ட் மீ, தட் மோட்டிவேட்ஸ். அது கண்டிப்பா மோட்டிவேட் ஆகும். பர்சனலா நான் பண்ணிருக்கேன் அதை. நான் எப்ப நெகட்டிவா யோசிக்கிறேனோ, நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எனக்கு வருதோ, கண்டிப்பா எனக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வரும். ஆனா வரும்போது ஐ டேக் அ சேர், ஐ கோ டு அ பிளேஸ், எனக்கு வேற பிளேஸே கிடைக்கலையா, ஐ கோ டு மை வாஷ்ரூம், கிளாசெட்ல உட்கார்ந்துருவேன். ஐ ஜஸ்ட் திங்க், ஐ க்ளோஸ் மை ஐஸ், ஐ திங்க். நான் திங்க் பண்ணி நான் என்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அது அப்படியே என்னோட கண்ணுக்கு முன்னாடி அது போகும்போது ஐ ஃபீல் சோ ஹாப்பி அபவுட் இட். இந்த சின்ன கஷ்டம் தானே, அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸோட ஐ ஸ்டார்ட் மூவிங் ஃபார்வர்ட். ட்ரஸ்ட் மீ, கண்டிப்பா மூவ் பண்ண முடியும். If someone visions or perspective towards life is... Thank you, sir. One second. If someone visions or perspective towards life is different from ours, how can we motivate them to do what we want without manipulating them? Amrish, just last question with this. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும்போது முதல்ல லிசன் பண்ணலாம். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேட்கலாம். அவங்களை விட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு வர வைக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எது பெஸ்டா இருக்குங்கிறது இப்ப கவுன்சிலிங் நாங்க தான் பண்ணுவோம். நாங்க யாரையுமே நீங்க இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம். அவங்கள முதல்ல எம்டி பண்ண வைப்போம். எம்டி பண்ணதுக்கு அப்புறமாக அவங்க கிட்டே கேட்போம், என்ன பண்ணா இந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து நீ வெளில வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே செட் ஆஃப் இது கொடுப்பாங்க. இது எது உனக்கு ஃபீசிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னு கேட்போம். அந்த ஃபீசிபிளா இருக்கிற விஷயத்த என்னென்ன மைல் ஸ்டோன்ஸ்ல நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு கேட்போம். இதெல்லாம் கேட்க 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 பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்க கொடுக்க ட்ரஸ்ட் மீ, அவங்களுக்கே அந்த பாசிட்டிவிட்டி வரும். வாவ், நம்மளால முடியுங்கிற தாட் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தி வரும். கவுன்சிலிங்ல நான் பண்ணிருக்கேன், பண்ணி அவங்க முகத்துல சேஞ்ச பார்த்திருக்கேன். அதனாலதான் சொல்றேன், எந்த கவுன்சிலிங்லயுமே நாங்க we never give them solutions, we help them to bring their own solutions so that they become more confident. அவ்வளவுதான். we are just a catalyst. முடியும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா முடியும். சார் ரொம்ப நைஸா இருந்துச்சு சார். தேங்க்ஸ் சார். Thank you Sampath, thank you so much. Thanks a lot for the opportunity. Thank you for bearing me for 1 hour. ஹலோ சார். சொல்லுங்க செந்தில். சார் அகைன் செந்தில் சார். எஸ் செந்தில் சொல்லுங்க சார். கேக்குதுங்களா? கேக்குது நல்லாவே கேக்குது சார். இப்போ நீங்க இந்த பேண்டமிக் நேரத்துல நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா, பாசிட்டிவ் திங் உள்ளவங்க இருக்காங்க இப்போ ஜாப்ல, இப்ப அப்படி சொல்லல சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? சொல்லுங்க. இப்ப அதுல எனக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ராக்ஷன் சார். இப்ப வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அங்க நான் பாசிட்டிவ் தாட் மட்டும் இல்ல சார், பாசிட்டிவா நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸே பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. நெகட்டிவ் நிறைய வந்து அக்குமுலேட் ஆகி நான் இப்ப வெளியில வந்துட்டேன். நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ் உள்ள இருக்காங்க சார். அது எப்படி சார்? ஓகே, கமிங் ஓவர் டு திஸ். இது எப்படின்னா வந்து நைஸ் क्वेश्चन சார். Okay, very nice. என்னன்னா, see at the end of the day, positive is also about dealing with all these things. நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கோங்கிற தாட் ப்ராசஸ்ல நம்ம பக்கத்துல யாரெல்லாம் கொஞ்சம் குழி தோண்டிட்டு இருக்காங்கிற பார்க்காம விட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், that also becomes negative. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நான் வருவேன், என் வேலையை பார்ப்பேன், போவேன். நம்ம பிராண்டிங் ஒரு விஷயம் இருக்கு செந்தில். நம்ம பிராண்டிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம என்ன வேலை பண்றோமோ அதை மேனேஜ்மெண்ட் போய் சேரணும். ஓகேவா? அப்ப சேர்ந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், they would also know there is a person called okay so and so, அவங்க நம்ம இவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா நிறைய சமயம் என்ன ஆகும்னா, இப்ப அபிஷேக் தான் செந்திலோட பாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செந்தில் பண்ற எல்லா வேலையும் நான் பண்றேங்கிறத ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு நான் செந்திலை பத்தி கழுவி ஊத்துவேன். பட் அது என்ன ஆகும்னா, செந்திலோட பேரு செந்தில் என்ன பண்ணிருக்காங்க எதுவுமே தெரியாது. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, இப்போ என்னன்னா we are all living in யூகா வேர்ல்ட். அந்த இதான் சொல்லுவாங்க, இப்போ ஒரு டாய்லெட் கிளீனிங்னா உங்களுக்கு டக்குனு எந்த ப்ராடக்ட் ஞாபகம் வரும் சார்? ஹார்பிக். that's it. Thank you சுஜாதா. ஹார்பிக்னா நமக்கு எந்த பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஞாபகம் வரும்? அது பிராண்ட் ஹார்பிக்னா எந்த ஆள் ஞாபகம் வரும் நமக்கு? எந்த ஹீரோ? அப்பாஸ். ஓகே, அக்ஷய். ஓ யா, பாலிவுட்னா அக்ஷய். நம்மள மாதிரி லோக்கல் பசங்களுக்கு வந்து அப்பாஸ். ட்ரஸ்ட் மீ, அப்பாஸ்க்கு அப்புறம் கணேஷ் வெங்கட்ராமன் வந்தாங்க. ஆனா we never thought about it. அதே மாதிரி கமலஹாசனே இறக்கிருக்காங்க டோமெக்ஸ்க்கு, ஆனா அதுவும் மண்டேல வரல. டாய்லெட் கிளீனிங்னா ஹார்பிக் தான். அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டிங்க நான் பாசிட்டிவா போடும்போது மட்டும்தான் நான் அந்த கம்பெனில உட்கார முடியும். ஏன்னா as I told you, கம்பெனில நம்ம வெறும் நல்லவங்க ஆர் மோசமானவங்க மட்டும் இல்லாம நம்மள குழிப்பறிக்கிறதுக்கும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க.
அதையும் நம்ம டீல் பண்றதும் பாசிட்டிவிட்டி வேணும். அந்த டீல் பண்ணும்போது என்ன பிராண்ட் பண்றதுக்கும் பாசிட்டிவிட்டி வேணும். அதெல்லாம் தாண்டி நானே சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பாசிட்டிவிட்டி வேணும். செந்தில் ரைட்லி செட், அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, நான் வெளில வந்துட்டேன். எஸ், யூ ஆர் வெரி நைஸ். உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நிறைய பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். பட் செந்தில், ட்ரஸ்ட் மீ, we should also fight for ourselves positively to make sure that we sustain in the job for a long time. ஏன்னா எல்லா கம்பெனிலும் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இருப்பாங்க. அப்படின்றது நம்மளே சொந்தமா ஒரு ஜாப் எடுத்து அங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். பட் அது இல்லாம trust me செந்தில், this is an opportunity for us also to learn in a positive way. இந்த மாதிரி ஆள் இருந்தாலும் we may have to move positively அப்படின்னு சொல்லிட்டு. nothing wrong செந்தில், you will get a beautiful job. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜாப், அங்க போனா நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஜாப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாசிட்டிவா. Thank you very much. Thank you so much. It was great having you all. Thank you so much. Yeah, Sujata, Abhishek, sorry. it was a wonderful, lively session. Romba simple, reinforcing concepts, but we really enjoyed a lot. With 1 hour ponade theriyala in the session la. Really, Thank you. it was a very light session with all Thank you, useful Sujata. day to day. ஏன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணது நீங்க. இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணாம போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இது இருக்காது. That's what we always say. Even சரஸ்வதி தேவி வீணை வாசிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா கூட நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணலன்னா சரஸ்வதி தேவி will also fail. பட் எல்லாத்த விட நீங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்க, என்ன அக்செப்ட் பண்ணீங்க, அதனால செஷனும் நல்லா போச்சு. So thank you Sujata for this wonderful feedback. Wish you good luck. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks a Final lot. question. May I ask? Yeah, Rajesh. So Rajesh இல்ல, எழிலானந்தன், right? Sir, சொல்லுங்க எழில். no sir, this is Ilantamizhan. இளந்தமிழன். இப்போ வந்து எஸ் சார், இப்போ வந்து டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் இருக்கு, ப்ரெசென்ட் இருக்கு, ஃபியூச்சர் இருக்கு சார். ஆமா. இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாஸ்ட்டை பற்றி எதுவும் யோசிக்க மாட்டேன், ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி அவ்வளோ யோசிக்க மாட்டேன். ப்ரெசென்ட்ஸில் நான் என்ன இன்னைக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் போயிட்டே இருப்பேன் சார். இதை பற்றி உங்களுடைய திங்கிங்? நல்ல விஷயம் தானே. நம்ம ரொம்ப live the present நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் போட்டிருந்தேன் பாத்தீங்களா, அதுதான் இளந்தமிழன் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பாஸ்ட பத்தி யோசிக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல. ஃபியூச்சர் பத்தி யோசிக்கலாம், யோசிக்காம இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்ல. பட் பிரசன்ட் பத்தி கண்டிப்பா யோசிக்கணும். அத நீங்க சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி இருங்க. கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகணுங்கிற ஒரு கோலையும் வச்சுக்கோங்க. இளந்தமிழன் இன்னும் சூப்பரா ஆயிடுவீங்க நீங்க. சார் நான் இப்போ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கேன். மோட்டிவேஷன் சூப்பரா கிளியர் பண்ணிடுவீங்க. இதே மாதிரி பாசிட்டிவா இருங்க, செம்மையாயிடும். சார் ப்ரெசென்ட்ல எப்படி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் சார் ஃபியூச்சர்ல வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் நமக்கு. அதுதான் சார் எக்ஸாக்ட்லிங்க. அடிக்கல ஸ்ட்ராங்கா போட்டோம்னா பில்டிங் சூப்பரா வரும். அதுதான் பிரசன்ட். பில்டிங் தி ஃபியூச்சர். யூ பில்ட் யுவர் ஃபியூச்சர் வித் யுவர் பிரசன்ட். அவ்வளவுதான். ஓகே. Thank you sir. சூப்பரா இருந்துச்சு. Thank you so much. Oh, so sweet of you. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. So yes, இந்த நோட்டோட செஷன் இங்க முடியல. இப்ப ஆக்சுவல் செஷன் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. சோ இந்த செஷன்ல நம்ம இனிமேல இருந்து ஒவ்வொரு மினிட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஜாலியா, கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா, ப்ராக்ரெசிவா நம்ம எடுத்துனோம்னா நம்ம லைஃப் நம்ம கையில. So with this note, thank you so much for the opportunity given. Thank you so much for patiently bearing me. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. என்ன நீங்க டச்ல வச்சுக்கணும்னா லிங்க்டின்ல டாக்டர் அபிஷேக் கணேசன் சாட்ல போட்டுறேன்னா அபிஷேக் கணேசன், இதுதான் என்னோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல். ஃபேஸ்புக் டாக்டர் எடுத்து விட்டுருங்க, அபிஷேக் கணேசன் போட்டாலே என்னோட திருமுக மண்டலம் வரும். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் சென்ட் ரெக்வெஸ்ட். இட் வுட் பி கிரேட் டு கீப் இன் டச் வித் ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நானும் இந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டுகெதர் அண்ட் லெட்ஸ் வின் டுகெதர். சொல்லுங்க சம்பத் சார். அந்த சைக்காலஜில சொல்லுவாங்க சார், ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டீவியேஷன் ஆச்சு, மைண்ட் டீவியேஷன் ஆச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட தப்பு இல்ல. டாபிக் எடுக்கும் போது அது வந்து எடுக்கிற கிளாஸோட டீச்சரோட தப்பு தான் அப்படிம்பாங்க. அதை நான் சைக்காலஜில ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிச்சிருக்கேன். அதேதான் சார் இப்ப நீங்க எடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க கொஞ்சம் கூட டீவியேட் ஆகல. நாங்க வேற எந்த ஒர்க்கும் பார்க்கல. ஃபுல் கிளாஸ் ஃபுல் தரோவா வந்து நாங்க அட்டெண்ட் பண்ணோம் சார். உண்மையிலுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சம்பத். So it was great. சம்பத் வந்து லிங்க் கேட்டிருக்காங்க, ஃபீட்பேக் ஆன லிங்க் கீழே வரலன்னு சொல்லிட்டு. Okay. Yeah. Good evening, so sir. I have to thank Swati also because she gave a wonderful opportunity. It's because of SCGC and our deputy director, sir, and our higher officials. It was a real power-packed power of positivity speech. எப்படி எல்லா participants சொன்னாங்களோ, you nailed it, sir. எல்லாரையும் டைவர்ட் ஆகாம பண்ணதுக்கு thank you for the Tamil speech especially.
you so தமிழை much, பேக் sir. பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். ஏன்னா Thanks நாங்க a lot. வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு தேவையான மாதிரி தமிழ்ல எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகுற மாதிரி பண்ணணும்னு விரும்புறோம். தேங்க்யூ so கண்டிப்பாக much, sir. கண்டிப்பா And தேங்க்யூ மேம். yeah, sir. Thank you, participants. And Prabhakar, sir, are you there? Yeah, ma'am, I'm here. Over to you. Over to you. Few minutes, Abhishek, sir. Prabhakar, Yeah, sir, you sure. can get it. No problem. So, Dr. Abhishek Ganesan, sir. ரியலி இது பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங்ன்ற டாபிக். பட் ஆனால் பவர் ஆஃப் திங்கிங்கோட நிறுத்திடாம அதை எப்படி ஆக்ஷனுக்குள்ளேயும் கொண்டு வரணுன்றது ரொம்ப சூப்பராக சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அண்ட் ஆடியன்ஸோட ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் கிரியேட் ஆகுது. ரியலி இது ஃபேஸ்புக்லையும் லைவாக அப்டேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இன்னும் இது நிறைய பேருக்கு போய் சேரணுங்கிறது எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். அண்ட் ரியலி த வாய்ஸ் டோன், த மாடுலேஷன் ரொம்ப சூப்பர் சார். ஃப்ரம் த பிகினிங் டு த எண்ட் அப்படியே ஜவ்வு மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே போகுது வழியே ஒரு இடத்துல கூட நாங்கள் லூஸ் விடலன்னு தான் சொல்லணும். ரியலி இட்ஸ் ஒரு வண்டர்ஃபுல் செஷன். ரியலி வண்டர்ஃபுல். Thank you sir. Thank you so much for participating in our webinar session, sir. Thank you so much. Thank you so much. சார் again one more class வந்து நீங்க கண்டக்ட் பண்ணுங்க சார். கண்டிப்பா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வருவோம். ஷியோர் செந்தல் சார். எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி நல்ல ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் வந்து செய்வாங்க. ஷியோர் we will take it. Thanks so And much. participants, உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக்ஸ் இதுல செய்யணும்னு இருந்ததுன்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு விருப்பமான டாபிக்ஸையும் நீங்க போடுங்க. எங்களுக்கு இதுல செஷன் வேணும், அது நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. தேங்க்யூ. அண்ட் ரிகார்டிங் த சர்டிபிகேட்ஸ், ஒரு நாளைக்கு 100 சர்டிபிகேட்ஸ் தான். இப்போ பேக் டு பேக் ப்ரோக்ராம் பண்றதுனால உங்களுக்கு கிடைக்காம போகலாம். இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. Thank you. Awesome. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Thank you, sir. And feedback form இப்ப ஷேர் பண்றாங்க. 2 minutes. Thank you so much. Thank you, sir. And Thanks a lot. we will end the meeting in few minutes. Feedback form வந்தோன. Thank you, sir. Kandipa. Even if you want, you can relieve. Thank you. கண்டிப்பா. Thank you so much. Sir. Yes, sir. Thank you. Sir, ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா? Thank you so much. I will just give you my number, the chat. So இதான் என்னோட நம்பர். So you can contact anytime, any point. Thank you so much. Wish you a very happy evening and great start with the positivity. All the very best. Thank you so much. Bye. Bye, sir. Bye. Feedback link ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. Just copy it. Click பண்ணி